समस्तात्मनि ज्योतिर्मंडलभासित त्रिभुवने सर्वंसुतो रक्षणी आत्मश्रीयेन्द्रधरो विश्ववीति विहित स्वाज्ञानिलार्कानले श्रीमत्याश्रितमुक्तिभङ्गचतुरे धीर्मे सदा ब्रह्मणि शङ्कादशङ्खचक्रे करकमलयुगे पुस्तकञ्चान्यहस्ते बिभ्रद्याख्यानमुद्दालश्रीकरकरो मण्डलस्तस्तुतांशोः आसीन पुंडरीके दुर्गदर्शिरपुरुषो मे पुराणः श्रीमान् विज्ञानदायी मनसि विरसता दृश्यते सामरूपः उद्युत्कोटिदिवाकरेन्दुसुभगं पीताम्बरालङ्कृतं नानाभूषणभूषितं नवगणश्यामं प्रसन्नाननं लावण्याम्बुनिदिन्द्रस्थलवनं श्रीशङ्खचक्रान्तितं श्रीवैकुण्ठपुराधिपं सुपदनं भूम्याः पतिं संश्रये संसाराद्भगतागत श्रमहर सर्वावकाश्य स्वयं श्री संश्लेष समुद्र सज्जनरस शीतस्तटा को महान् नेदिष्टेन महापतेन सुगमो येषां प्रसादादभूत् तीर्थं तत्त्वशुभं प्रकाशितनस्तेभ्यो गुरुभ्यो नमः योनित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहदस्तैतराणि प्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्क्य केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे धन्यदत्तां सुधाकृति प्रपद्ये निरवध्यानां निरध्यां गुणसम्पदां शरणं बहुगीतानां षडकोपमुनीश्वरं श्रीरङ्गनाथषडकोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मेन सम्मदरतिकरुणैकपात्रम् श्रीरङ्गवीरगुराष्टकोपहृद्यं वेदान्तवेशिकेन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्गङ्गशतारिसन्निवराल्लब्धागमान्तद्वयं श्रीमद्वीररसूद्वहाद्विषर्गित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदपदं देशिकेते कारुण्यवीक्षास्पदं वेदे रङ्गदुरीनदासनवशं नारायणं योगिनं वेदान्तदेशिकेन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्य गुणम्बुदाश्रयम् नारायणादेशुर्यभाभिषिक्तं श्रीरङ्गनादिशेखरमाश्रयामः सुशुद्धविज्ञानगणस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देवलुतां शरण्यं देवं नैग्रीवं प्रपद्ये श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणारब्धवेदान्तयुग्मं श्रीमद्श्रीवासयोगीश्वरगुरुपदयोरस्थितस्वात्मभारम् श्रीमद्श्रीरङ्गनाथाश्रयमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमं श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपरं वन्दे देशिकेन्द्रं वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्तबोधं दुःखदर्शीर्गभृङ्गराजं पर्यन्तयुग्मकृतभूरिपरिश्रमं तं श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिं शरणं प्रपद्ये नीलातुङ्गकटगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्त्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वच्छित्तायां जलयल्लनय्यादलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमिदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயற்புதுவையாண்டாளனங்களுக்கு பண்ணு திருப்பாவை பல்பதியம் என் இசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நத்தாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்து விவற்கொடியே தொல்பா வழிபாடி எவ்வளவல்ல வல்வழையாய் நாடி நீ வேங்கடவர் சென்னை விதி என்ற விண்மாக்கம் தாங்கடவா வண்ணமே நல்கி ஸ்ரீவிட்டு யுத்த குலநந்தன கல்பவல்லி ஸ்ரீரங்கராஜ ஹரிச்சந்தன யோக திருஷ்யாம் சாட்சாத்மாம் கருணையா கமலாமிவான்யாம் கோதாமரண்ய சரண சரணம் பிரபத்யே பெயர் புகழ்வில்லி புத்தூர் ஆடிப்பூரம் மேன்மேலும் மேவடங்க விட்டு சித்தன் தூய திருமகளாய் வந்த அரங்கனார்க்கு சுதாய் மாலை முடிசூடி கொடுத்தமாதே நேயமுடன் திருப்பாவை பார்த்தாரேந்தும் நீ இருக்க கையர் திங்கட் பாமாலை ஆயபுகழ் 143 அன்புடனே அடியேனுக்கருளியே கீசெங்கம் ஆனைச்சாத்தம் கலந்து பேசின பேச்சரவன் கேட்டிலையோ வேட்பண்ணே காதும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைவேர்த்து வாசனரும் உடலாய்ச்சியல் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரவன் கேட்டிலையோ நாயக பெண்பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி வேதவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ வேதமுடையாய் பிறவேலோர் என்பாவாய் கீசு கீசென்று
எங்கும் ஆனைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவன் கேட்டிலையோ பெய்ப்பண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபெயர்த்து வாசனரும் கூட ஆட்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தயிர்வன் கேட்டிலையோ நாயக பெண்பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திருவேலூர் என்பாவாய். இந்த பாசத்துல கேட்கப்படுகிற பெண்ணை முதல்ல பெண்ணேன்னு சொல்றார், இரண்டாவது நாயக பெண் பெண்ணாய் சொல்றார். ரெண்டு சம்போதனம், ரெண்டு சம்போதனமும் இல்லையா பரஸ்பரம் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு வேறுபட்ட, ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு விரோதம். ஒண்ணுல பேய் பெண்ணேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நிகீனமா ரொம்ப தாழ்த்தி சொல்றா, இன்னொன்னுல நாயக பெண் பெண்ணான்னு சொல்லி உசத்தி சொல்றா. இந்த பேய் பெண்ணே அப்படின்னு சொல்றது தாற்பயம் என்னன்னு கேட்டாக்க இல்லையா, பேய் பெண் அப்படின்னாக்க எவ்வளவு பேயாழ்வார்னு ஆழ்வார் சுவாமி நம்ம ஆழ்வார் என்று அந்த பேயாழ்வாருக்கு ஏன் பேய் அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்லையா, அவர் லோகத்திலிருந்து மாறுபட்டு இருந்து லோகத்தை யாரு சொல்றதையும் இல்லையா தன் காதலை ஏற்காமல் இல்லையா தன் மனம் போனபடி பெருமாள் அனுபவிச்சுட்டே இருப்பார். பேயினாக அர்த்தம் இல்லையா லோகத்துக்கு மாறுபட்டதான இல்லையா செயலை உடையவன் அர்த்தம். அப்படிதான் பேயாழ்வாங்கிறதுக்கு அப்படிதான் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கான் இல்லையா. பேயனை இல்லையா எனக்கு யாவரும் நான் ஒரு பேயனை அப்படின்னு சாதிக்கிறார் குலசேகராழ்வார். பகவத் விஷயத்துல பகவத் விஷய அனுபவத்துல வந்தால் இல்லையா, அதாவது மற்றவர்களுக்காக அத்தியந்தமாக மாறுபட்டு இருக்கக்கூடியவர். யார் சொல்ற வார்த்தையும் காதல கேளாமல் இல்லையா, யாருடைய இல்லையா இதையும் கவனத்தை கொள்ளாமல் இவர் எப்பொழுதும் இல்லையா தன் மனம் போற வரைக்கும் பகவத் அனுபவம் பண்ணுவார். அது மாதிரி இங்க பேய் பெண்ணே அப்படின்னு சொல்லப்பட விழுப்புனாக்க அந்த பகவத் விஷய அனுபவத்துல இல்லையா பாகவதர்களை கணிசிக்காமல் பகவத் விஷய அனுபவம் பண்றது தாற்பயம். ஏன்னா முதல்ல பிள்ளாங்கிறவள் பகவத் விஷயத்துக்கும் புதியவள், பாகவத விஷயத்துக்கும் புதியவள். இவள் இரண்டாவது அதுக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கிறவள், நன்னா பகவத் அனுபவத்தை பூர்ணமாக உள்ளவள். அந்த பகவத் அனுபவம் பண்ணுகிற காலத்துல இல்லையா பாகவதர்களை கணிசிக்காமல் பாகவதர்கள் சொல்ற வார்த்தையை காது கொள்ளாமல் இல்லையா பகவத் அனுபவம் பண்றவள் பேய் பெண்ணேங்கிறதுக்கு அர்த்தம். இப்ப பேய் பெண்ணே அப்படிங்கிறதுல இவளை இல்லையா சட்ட மனசு வருத்தப்படும்படியாக பேய் பெண்ணேன்னு சப்தத்தால குறித்து சொன்னதுக்கு மேல வருத்தப்பட்டு இல்லையா இவளை உயர்த்தி நாயக பெண் பிள்ளாய் இவள் மனசு குளிரும்படியாக சொல்றார்கள்னு வியாக்கியானம் பண்றாங்க. ஆக பேய் பெண்ணேங்கிறதான சம்போதனமானது இவள் பகவத் விஷய அனுபவத்தை பரிபூர்ணமாக உடையவர்களாய் பாகவத விஷய அனுபவம் அற்றவளாக இருக்கிறதுக்கு இதுதான் பேய் பெண்ணே அப்படிங்கிற சம்போதனத்தோடு சுவாரஸ்யம்னு நம்முடைய பூர்வாச்சாரியர்களுடைய தெளிவு. இப்போ கீழ்பாசனத்தை புல்லும் சிலம்பினகான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பட்சின்னு சொல்லாம பட்சி சாமானியத்தை சொல்லி பட்சிகள் எல்லாம் எழுந்து இல்ல சப்திக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அடுத்த இந்த பாசனத்துல வந்தவாறு இல்ல பட்சி சாமானியத்தை விட்டு ஒரு பட்சி விசேஷத்தை குறித்து அங்க சிலம்பினு சொல்லிட்டு அந்த இந்த பட்சிகள் எல்லாம் இல்லையா இந்த பட்சி விசேஷமானது ஒரு சப்தமும் அந்த சப்தத்துக்கு ஒரு அர்த்தமும் இருக்குமாறு அடுத்தபடியான நிலை. முதல் நிலையில என்ன பட்சின்னு சொல்ல புல்லும் சிலம்பினகான்னு சொல்லி புல்ல பட்சி பட்சி சாமானியமானது சிலம்புகிறதுனாக்க இல்லையா சிலம்புவதாவது சப்தம் அர்த்தம் இவைகள் எதுவும் இல்லாமல் வெறும் துவனி மாத்திரம். இதனுடைய பரிணாமம் அடுத்த பரிணாமம் என்ன, பட்சி சாமானியத்தை சொன்னது ஒரு பட்சி விசேஷத்தை சொல்றது. அந்த பட்சி விசேஷமானது வெறும் சிலம்புகளாக இல்ல, வெறும் சப்தமோ அர்த்தமோ இல்லாத துவனி மாத்திரமாக இல்ல. இந்த பட்சி விசேஷமான சொல்றதானது இந்த குறிப்பிட்ட பட்சியானது சொல்றதான இதனுடைய துவனி மட்டும் இல்லாமல் இதனுடையதான இல்லையா வார்த்தைக்கு ஒரு அதுல ஒரு சப்தமும் உண்டாயிருக்கு, அதுல ஒரு அர்த்தமும் உண்டாயிருக்கு. இப்போ கீழ் சொன்னதான அந்த பிராபாத்திக லட்சணம் கீழ் சொன்னதான விடிகாலை பொழுது இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு மேல அடுத்தது. ஏன்னா அந்த பெண்ணை ஏழு பெண்ணு அவங்க இருந்து புறப்பட்டு அடுத்த பெண்ணோட திருமாளிகைக்கு போறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரமாயிருக்கு இல்லையா. அதனால வைகரை பொழுதாம இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்து அடுத்தது அந்த பொண்ணை 4 மணிக்கு எழுப்பினாங்கன்னா இந்த பொண்ணை எழுப்பும் போது 4:10 4:15 ஆயிடுச்சு. அதனால என்னாச்சு
இப்ப லட்சணம் மாறுறது. முதல்ல புல்லும் சிலம்பினகான் என்று பட்சிகள் எல்லாம் தங்கள் தங்களுடையதான கூட்டில எழுந்து அவைகள்லாம் சிலம்பின இல்லையா. முதல்ல இல்லையா அவைகள் வாயிலிருந்து அவைகளுக்கு உரியதான வார்த்தை வருவதற்கு முன்னால வெறும் துணி மாத்திரம் வெளிப்பட்டது. அது முதல் லட்சணம். இப்போ அந்த பட்சிகளுக்குள்ளேயே சில பட்சிகள் நல்லா சொல்லும் பொருளும் உடைத்தாத மாதிரி அப்படி தாங்கள் வார்த்தை சொல்ல வல்லவை அந்த பட்சிகளை குறிப்பிடுறார். இது அந்த லட்சணத்துக்கு அடுத்த லட்சணம். கீசு கீசென்று எங்கும் ஆனைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவன் கெட்டிலையோ கைப்பெண்ணே. இது முதல்ல இடச்சிகளுடையதான நோன்பாகிற பட்சம். அவர்கள் தங்களுடையதான பாவை நோன்பு என்ற நோன்பு நோற்பதற்காக அவர்கள் எல்லாம் புறப்பட்டு போகிறார்கள். புறப்பட்டு போகும்போது அவர் பஞ்சலட்ச குடி பெண்கள் ஒரு பெண் குறைந்தால் இல்ல நந்தகோபம் திருநாளை 7 பேர் கண்ணனை பார்க்க மாட்டோம் என்று விரதத்தில் இருக்கிறவர்களான அப்படினால உத்தரவு கூட விடாமல் எடுப்பதற்கு முதல்ல ஒரு பெண் பிள்ளை வீட்டுல போய் ஒரு அதிகாரத்தை கொண்டதான பெண்களை நிறுத்தினார்கள். இப்ப அதுக்கு அடுத்த திருமாளிகை 2ஆம் திருமாளிகையில் இருக்கிறவர்களான பெண். இந்த பெண் ஒரு விலக்கணமான அதிகாரி. இவள் பகவத் விஷயத்துல பூர்ணமான அனுபவமும் இல்லையா பாகவத விஷயத்துல நாட்டமும் இல்லாததான பெண் சொல்லக்கூடிய பெண்ணை எழுப்புறார். அந்த பெண் கேட்கிறார் இல்லையா விடியற்கால விழுந்த நேரம் வந்துவிட்டு இப்ப பிராமண முகூர்த்தம் வந்துவிட்டு இப்ப விடிவோரை பொழுது வந்ததுன்னு சொல்றே அதுக்கு என்ன லட்சணம் நீங்க வெளியில பார்க்கிற லட்சணத்தை சொல்லும்போது நான் அதை கொண்டு நிர்ணயிச்சு எழுந்து வரேன். அவர் சொல்றா ஆனைச்சாத்தன் இல்லையா. ஆனைச்சாத்தன்கிறது ஒரு பட்சி விசேஷம். இந்த பட்சிக்கு தமிழ்ல நம்முடைய ஆழ்வார்கள் திருவங்கை ஆழ்வார் இந்த பட்சியை செம்போத்து அப்படின்னு பார்த்திருக்கார். பெரிய திருமொழியில 10ஆம் 10வது திருமொழியில திருத்தாய் செம்போத்தே செம்போத்து அப்படிங்கிறது ஒரு பட்சி. அந்த தமிழ்ல அந்த பட்சியை செம்போத்துன்னு சொல்றோம். அந்த பட்சி மலையாள தேசத்துல அந்த பட்சியை ஆனைச்சாத்தன் அப்படின்னு சொல்றோம். சம்ஸ்கிருதத்தில் இதுக்கு பாரத்வாஜ பட்சியும் பேரு. சம்ஸ்கிருத இந்த பட்சியை பாரத்வாஜ பட்சின்னு சொல்றது. இந்த பட்சிக்கு தமிழ்ல செம்போத்து அப்படின்னு திராவிட விவகாரம். மலையாள தேசத்துல இந்த ஆனைச்சாத்தன் சொல்லுவார்கள். அதனால இந்த பட்சி ஆனைச்சாத்தன் சொல்லக்கூடியதான பட்சி. இந்த ஆனைச்சாத்தன் பட்சியானது இல்லையா வெறுமன முன்ன பட்சி சாமானியத்தை போல சிலம்பாமல் இல்லையா இது பேசுறது. ஆனைச்சாத்தான் பேசிய பேசுறவன். சிலம்புதல் பேசுறதுக்கு என்ன வேறுபாடு? சிலம்புதல் வெறும் துணியை எழுப்புதல். பேசுதல் அப்படிங்கிறதானது நான் சொல்லும் பொருளும் உள்ளவாறு கம்யூனிகேஷன் பேச்சுனா இப்படி பேசிய பேசுறவன் கேட்டிலையோ. ஆனைச்சாத்தன் இல்லையா பேசி எங்கேயோ ஒரு ஆனைச்சாத்தனானது குவித்துனாக்க இல்லையா அது இங்க என்ன வந்தது? காட்டில் இருக்கிற பட்சிகளுக்கெல்லாம் உறக்கம் கிடையாது. பாரத்வாஜ பட்சியானது எங்கேயோ நெடுந்தேரம் ஒரு காட்டுல கூட்டினாக்கள் இல்லையா அதை ஏன்னா காலம் இல்லாத காலத்துல இந்த காற்றுகள்லாம் தத்தும். அப்போ பொழுது விழுந்து சொல்ல மாட்டான், ஏதோ குருட்டுக்காக தருன்னு சொல்லுவான். அது மாதிரி எங்கேயோ ஒரு ஆனைச்சாத்தனானது பேசினால் அதுக்கு நமக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டா ஆனைச்சாத்தன் இயங்கும் இல்லையா பேசின பேசுறவும், ஆனைச்சாத்தான் கலந்து பேசின பேசுறவும். ஆனைச்சாத்தன்கிறதாவது தனி ஒரு குரலா சொல்லாமல் முதல்ல ஆனைச்சாத்தனான அந்த பட்சிகள்லாம் தங்களுக்குள்ளேயே கலந்து பேசினது. அப்புறம் அவைகள் மற்ற பட்சிகளோடு கலந்து பேசினது. ஆனை இல்லையா எங்கும் ஆனைச்சாத்தான், ஆனைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவும். ஆனைச்சாத்தான் எங்கும் பேசின பேச்சரவும், ஆனைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவும். இல்லையா தங்களுக்குள்ளே அந்த அந்த பட்சி வகையை சேர்ந்தவர்கள் அந்த பட்சி வர்க்கங்கள் தங்களுக்குள்ளே கலந்து பேசின பேச்சு, அந்த பட்சி வர்க்கங்கள் மற்ற பட்சிகளோடு கலந்து பேசின பேச்சு. இதெல்லாம் எதை குறிக்கிறது? ஏதோ ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஆனைச்சாத்தனுடைய குரல் இல்ல. ஆனைச்சாத்தான் எங்கும் இல்லையா எல்லா இடத்திலும் உள்ள ஆனைச்சாத்தன்கள் தங்களுக்குள்ளே கலந்து பேசின எதோட கலந்துன்னு சொல்லாததுனால தங்களுக்குள்ளே ஆனைச்சாத்தன்கிற
அந்த பாரத்வாஜ பட்சி வர்க்கமானது தங்களுக்குள்ளே கலந்து பேசின பேச்சு இல்லையா, அவர்கள் மற்ற பட்சிகளோடு கலந்து பேசின பேச்சு, இதான் என்றும் ஆனைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம். அந்த ஆனைச்சாத்தனானது என்ன சொல்லி பேசிச்சுன்னு கேட்டாக்க கீசி கீசி என்று என்றும் இந்த மற்ற பட்சிகளுடைய பெரும் சிலம்பரம் போல இல்லாமல் இந்த ஆனைச்சாத்தங்க பட்சியினுடைய பேச்சானது அந்த சப்தத்தை அனுகாரம் பண்ற, இது பேர் சப்தானுகாரம்னு பேர் இல்லையா. அந்த ஆனைச்சாத்தங்கிற பட்சி எப்படி பேசிட்டுன்னு கேட்டா கீசி கீசி என்று பேசி. இது அற்புதமான இந்த பட்சிகள் எல்லாம் பொருள் தெரியாம பேசுறதான பட்சிகள் அந்த பட்சிகள் வாயிலிருந்து வரக்கூடியதான அந்த அக்ஷரங்களுடைய அனுபூதி இருக்கே, அதுக்கு கூட ஒரு சொல்லாய் உண்டாகிறதும் அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டாகிறதும் பெருமாள் அற்புதமா நியமிச்சிருக்காரு. இந்த ஆனைச்சாத்தங்கிற பட்சியானது, இந்த பாரத்வாஜ் பட்சியானது எங்கும் கலந்து என்ன சொல்லி பேசுறது அப்படின்னு கேட்டா இது கீசு 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 கீசு, இது கீசு கீசு கீசுன்னு அர்த்தம். நல்லா வேகமா அப்படியே தொடர்ந்து சொன்னாக்க சுகி 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 சுகின்னு சொல்ல முடியாது. வேடனா இருந்த வால்மீகிக்கு ஒரு ரிஷியானவர் இல்லையா ராம சப்தத்தை சொல்லி ராமநாமத்தை தியானம் பண்ணி சொன்னார். அவர் ராமன் சொன்னா அவருக்கு சொல்ல வர்ற என்ன இருக்கு, இந்த மரம் இருக்கே இது மரம் இல்லையா, இதையே மரா 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 மரான்னு சொல்லு, அது தானே ராமசப்தமாயிடும். அந்த மாதிரி இது காலங்காலத்துல அந்த பட்சியானது இல்லையா லோகத்துல எல்லாரையும் இல்லையா அந்த ஆசீர்வதிச்சு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு சுகி 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 எல்லாரும் சுகமாக இருக்க கிடையாது. சுகின்னா சுகத்தை உடையவர். அது இந்த பட்சியானது இதுக்கு தன்னை தானும் சுகமா இருந்து மற்றவர்களையும் சுகமா இருக்கு இல்லையா. முக்தர்கள் எல்லாம் அகமன்னம் 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 அகமன்னாதோ அகமன்னாதோ அகமன்னாதோன்னு சொல்ற மாதிரி இந்த பட்சி இல்லையா நான் சுக்கியாக இருக்கேன் சுக்கி 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 அகம் சுக்கி அகம் சுக்கி அகம் சுக்கின்னு சொல்றதாகவும் இல்லையா எல்லாரையும் பொம் சுக்கி பொம் சுக்கின்னு சொல்ல முடியா அத்தியந்த இல்லையா சுத்தத்தை இல்லையா. இப்படி இந்த பட்சியானது கீசு கீசுன்னு இல்லையா கீசு கீசு என்று எங்கும் ஆனைச்சாத்தான் கலந்து பேசுறது. அந்த இடத்திகள் இருக்காரு அவர்களுக்கு எல்லாம் கண்ணனுடைய பெயராகத்தான் காதல் வரும். அவர்கள் மற்றவர்கள் இது சுக்கி சுக்கின்னு கிரகித்தா அவர்கள் கீசி கீசி என்று இல்லையா அந்த கிருஷ்ணனுடைய திருநாமத்தை சுருக்கி இல்லையா நாமளும் அது மாதிரி இவர்களும் கண்ணன் திருநாமத்தையே இல்லையா சொல்லு கீசி கீசி என்று எங்கும் ஆனைச்சாத்தன் இல்லையா. ஆனைச்சாத்தன்கிறதான பாரத்வாஜன்கிறதான பட்சி விசேஷமானது எங்கும் எல்லா இடத்திலும் ஒரே ஒரு இடத்திலிருந்து தனியா ஒரு பொருள் கொடுக்காமல் எங்கும் கலந்து பேசின பேச்சு அறவம் கேட்டிலையோ. இது உனக்கு மூணு உள்ள காது கேட்குமே, இது உனக்கு விடியற்காலைக்கு லட்சணமாக இது உனக்கு தெரியலையோ அப்படின்னு கேட்கிறார். முதல்ல கீசு கீசு என்று எங்கும் ஆனைச்சாத்தம் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ கைப்பெண்ணே. காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபெயர்த்து வாசன் அரும்புடல் ஆட்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த பயிரவன் கேட்டிலையோ இல்லையா. இதை கேட்ட உள்ளிருந்த பெண் என்ன சொன்னா இல்லையா பட்சிகளுடைய தானே இல்லையா சில நீங்கள் பட்சிகளை போய் இல்லையா நாங்க சொன்ன காரியத்தை கேட்கலன்னா உங்கிருந்து உங்களுக்கு துரத்துவோம் எல்லாம் சொல்லி இல்லையா நீங்கள் பட்சி ஏன்னா நான் திருமொழியில இதே ஆண்டாள் சொல்றேன் இல்லையா நீ மணிமண்டனை வரை பூவாது இருத்தியே இங்கு நின்றும் துறப்பம் இல்லையா நீ அவரை வரை பூவையாக உனக்கு பாலும் பழமும் கலந்து உண்ண தருவன்னெல்லாம் இல்லையா நீ இல்லையா பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்லி அவன் வருகையை அறிவித்தாயாக இல்லையா உனக்கு இல்லையா பாலும் பழமும் தைசோறும் உண்ணத்தில் தருவன் இல்லையா. நீ வாய்மொண்டு பேசாம அவனுடைய வருகையை அறிவிக்காமல் அவன் பேரை சொல்லாம இருந்தீன்னா நீ இருக்கிற இங்கிருந்து உன்னை துரத்துவேன் இங்கு நின்றும் இந்த புலி நின்றும் புறப்பண்ணலாம். நீங்க அந்த பட்சிகளை கூட நிர்பந்தப்படுத்தி இல்ல கண்ணன் பேரை சொல்ல சொல்லி இல்லையா நிர்பந்திப்பீர்கள். அப்படின்னால பட்சிகள் கேட்கணும். நாங்கள் எந்த பட்சியினுடையதான இல்லையா சப்தத்தையும் நாங்கள் விடியற்கால லட்சணமாக கொள்ள மாட்டோம். உங்களுடைய நிர்பந்தத்தினால இல்லையா பட்சிகள் எல்லாம் சப்தம் எழுப்புவதாக இருக்கும்.
ஆக இதை காட்டணும். இது அந்நியதா சித்தமான லட்சணம், அனன்யதா சித்தமான லட்சணம் என்று சொல்லும் போது கேட்டார். அந்நியதா பொருள் கொள்ள முடியாததானே, வேறு விதமா நயனம் பண்ண முடியாததானே அனன்யதா சித்தமான லட்சணம் சொல்லும் போது அந்த லட்சணம் பொருந்தினா நான் இருந்து வரேன்னு சொன்னேன். அப்ப சொல்றா, காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைதேர்த்து வாசனதும் கூடல் ஆட்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தயிரவன் கேட்டிலையும். இடைப்பு இது திருவாயற்பாடி. திருவாயற்பாடியில் நியதமா நடக்கக்கூடிய காரியம் என்னன்னு கேட்டாக்க இல்லையா, அவர்கள் தயிர் கடைகள், இடைச்சியர்கள் ஆட்சியர்கள் தயிர் கடைகளை சென்றோம். எப்படிப்பட்ட ஆட்சியர்கள் அப்படின்னு கேட்டா இல்லையா, காசு வாச நறுங்குடல் ஆட்சியர், குடல் நறுங்குடல் வாச நறுங்குடல் ஆட்சியர். குடல்னாக்க அவர்களுடையதான அடக்கம், அவர்களுடைய கேசபாரம். அவர்களுடைய கேசம் எப்படிப்பட்டதுனாக்க நறுங்குடல். நறுங்குடல்னாக்க நல்ல கருத்ததான நீண்டதான திருமொழி. 60 முரலும் கூந்தல் காரணம் 7 விடை அடங்க செத்தனை அப்படின்னு திருமொழி கூட்டியிருக்கிறது இல்லையா. அந்த 7 விடைகள் ஒவ்வொன்றும் காலனுக்கு ஒப்பாக இருக்கக்கூடிய இல்லையா அசுராவேசத்துடன் இருக்கிறதான இந்த 7 ரிஷபங்கள். அந்த 7 ரிஷபங்களையும் பெருமாள் அவைகள் மேல பாய்ந்து இல்லையா அவைகள் பொருதவைகள் ஆயிட்ட. அப்படி 7 விடை அடங்க செத்தனை அந்த 7 காளைகளும் 7 ரிஷபங்களும் தங்களுடைய பிராணனை விட்டு விழுமாறு இல்லையா பெருமாள் அவைகளோடு பொருதான். காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, நப்பின பிராட்டி மேல இல்ல, நப்பின பிராட்டிக்கு வீதி சுருக்கமாக வைக்கப்பட்டது அது. அப்ப நப்பின பிராட்டி மேல பெருமாளுக்கு இல்லையா அவ்வளவு வியாமோகத்துக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா, 60 முரலும் கூந்தல் காரணம் நப்பின பிராட்டியினுடைய கூந்தல் 60 முரலும் இல்லையா. 60 நம்ம 6 அடி கூந்தல் மேல இருந்தாக்க கூந்தலை ஆரம்பிச்சு கீழே பாதம் வரையில வரக்கூடியதான அது 60 அல்லது 60 வண்டு ஷட்பதம். அருகால சிறுவண்டே இல்லையா, வண்டுக்கு 6 கால் இல்லையா. வண்டுக்கு எதனால 6 கால்? ஓரளவு சரி கேட்டாங்க. அருகால சிறுவண்டேன்னு சாதிச்சிருக்கேன். இது எது, அதாவது பிள்ளையார் திருவரங்க தமுதனாருக்கும் பட்டருக்கும் அடிக்கடி சம்வாதங்கள் நடக்கும். பட்டர் காலக்ஷேம் பண்ணுவா சில பேர், இல்ல அமுதநாடுக்கு போவா. அதுவும் நான் அமுதநாடு காலக்ஷேம் பண்றவா பட்டரத்துல வருவா இல்ல. 2 பேர் காலக்ஷேபத்திலையும் அன்வயிக்கிறவா இருப்பா. அவர்களால அவ அனுபவம் இல்ல. அருகால சிறுவண்டே தொழுதேன் உண்மை அப்படின்னு வரக்கூடிய பாசனத்துக்கு இல்ல பிள்ளை முதலாளர் சாச்சாரம். அது இந்த வண்டுக்கு 6 கால் இருக்குன்னு சொல்லிட்டுனாங்க. நம் காலத்து சிறுவன் சீக்கிரமா பெருமாளிடத்து போய் விண்ணப்பம் பண்ணுவதற்கு வீசும் சிறகால் பறந்தீன்னு சொல்ல முடியா. அதுக்கு 6 கால்கள் இருந்தா கமனம் வேகமா இருக்கும்னு சொன்னாரா. அதை அவன் பட்டர் சொன்னார். பட்டர் சொன்னா இந்த வண்டுக்கு இல்லையா கால்களோ கமன சாதனம் இல்லையா, அது வீசும் சிறகால் பறந்து போறதாச்சு. அதனால 6 கால்கள் இருக்குது, சீக்கிரமா கமன சாதனம் இல்லை. அது இல்லையா அது ஆச்சாரியன்னு சொல்றது இல்லையா. அது அருகால சிறுவண்டே தொழுதேன் உண்மைங்கிறதானது அந்த பெருமாளுக்கு போய் தன்னுடைய தூவிரிய மலருழக்கி துணையோடும் தெரியாது இல்ல, பூவிரிய மதுரு வரும் அருகால சிறுவண்டே இல்லையா அப்படின்னு திருவாலி திருநகரியில் இருக்கக்கூடிய பெருமானுக்கு ஆழ்வார் இல்லையா திருவங்கை ஆழ்வார் தூது விடுறதான பிரகடனம். அதனால அங்கு தூதா தேசிகா சட்டம் தூதாக யார் யாரெல்லாம் திருவங்கை ஆழ்வாரா இருக்கட்டும் சுவாமி நம்மாழ்வாரா இருக்கட்டும் அவர்கள் தூதாக அனுப்புறதெல்லாம் வெறும் பட்சிகள் இல்லை, அவைகள் எல்லாம் ஆச்சாரியர்கள். சத்ரீபவியான் சுவாசகா சுதந்திர சுபகானு கிருஷ்ண சாதுக்கிய சௌமியானு அஞ்சிரை வடனாராய் அப்படிங்கிறதான தசகத்தினுடைய வியாக்கியானத்துல 2வது அந்த தசகத்தை 2 ஸ்லோகம். முதல்ல அஞ்சிரை வடனாராயில உள்ள பகவானுடையதான அசேஷமான சமஸ்த அபராதங்களை க்ஷமிக்கிறவன் அப்படிங்கிற பகவத் குணத்தை இல்ல ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு விஷயமாக்கி
இன்னொரு ஸ்லோகத்தை ஆச்சாரிய குணங்கள் எல்லாம் விஷயமாக சொல்ற. ஒவ்வொரு பக்ஷியையும் இல்லையா ஒவ்வொரு வகை ஆச்சாரியனாக ரூபணம் பண்ற. அதுல இந்த வண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வாஸ்தவத்தை ஆச்சாரியன் அருவாளி வரிவண்டே யாவும் என் பிழைத்தோமே அப்படின்னு அந்த வண்டுங்கிறத வந்து ஆச்சாரியன். ஆச்சாரியனுக்கு 6 திருவடிகள். ஒன்னும் சாட்சாத ஆச்சாரிய திருவடிகள் 2 ஆச்சாரியனுடைய பத்னியுடைய திருவடிகள் 2 அடுத்தபடியா இந்த ஆச்சாரிய புத்திரனுடைய திருவடிகள் 2 தத்வஸ்து வாஸ்வாதிகே அப்படின்னு சுவாமி தேசிகன் சாதிக்கிறார். அவர் ஆச்சாரியனுடையதான அச்சேதனமான கிரக கஷேத்திராதிகள்லாம் கூட வணங்கத்தக்கது. ஆச்சாரியனுடைய பத்னி புத்திராதிகள்னா ஆச்சாரியனை போலவே வணங்கத்தக்கவர்கள் அப்படின்னு இல்லையா சிஷியனுடைய தலையில பிரசாதிப்பதற்காக இல்லையா 6 திருவடிகள். ஆச்சாரிய திருவடிகள் 2, ஆச்சாரிய பத்தினுடைய திருவடிகள் 2, ஆச்சாரிய புத்தனுடைய திருவடிகள் 2 அப்படின்னு பட்டர்கள் சாச்சார். இதனால அருகால சிறுவண்டே அப்படிங்கிறதுக்கு அது மாதிரி இங்க ஆட்சியர் நறுங்குடல் ஆட்சியர் அந்த இடைச்சிகளுடைய கூந்தல் அவ்வளவு நீண்டதாக அவ்வளவு கருத்து அவ்வளவு அழகா இருக்குமா நறுங்குடல் சொல்ல முடியாது. அது வாச நறுங்குடல் வெறும் கருத்ததான நீண்டதான அழகு மட்டும் இல்லை, நல்லா சுவாபாவிகமான நான் நறுமணத்தை கொண்டிருக்கோம். அதாவது ஆட்சியர்களை பார்த்து வாசன நறுங்குடல் அப்படின்னு சொல்லணும்னாக்க அந்த வாசன நறுங்குடல் வாஸ்துவாவே அதுக்கு சுவாபாவிகமான நறுமணம் இருந்தா தான் வாசன நறுங்குடல் சொல்ல முடியும். ஏன்னா இடைச்சிகள் என்ன பண்ணுவார்கள் இல்லையா அப்பப்ப இல்லையா பால் கையில் வச்சு தைல கையில வச்சு வெண்ணெயில கை வச்சு அதெல்லாம் உடனே இல்லையா தலையில தான் வச்சுப்பாங்க. அதனால தலையில முடைநாற்றம்னு சொல்ல வேண்டிய இடத்த வாசன நறுங்குடல் சொல்லுகிறேன். அதாவது பந்தேரியாகிற இந்த முடைநாற்றத்தையும் அதையும் அடக்கி அதுக்கும் மேலோங்கி இருக்கக்கூடிய சுவாபாவிகமான நல்ல வாசம்னு சொன்ன நறுமணத்தை பரிமளத்தை உடையதான கூந்தலை உடையவர்கள் வாத நறுங்குடல் ஆட்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரவன் கேட்டிலையோ அவர்கள் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைர அரவன். இந்த தைரான எப்படி இருக்கும்? ஏற்கனவே வாங்க குடநிலைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்னு அந்த பசுக்கள் இல்லையா கண்ணனுடைய கரஸ்பர்சத்தால அந்த பசுக்கள் கிடக்கிற பால் எவ்வளவு சமர்த்தமாக இருக்கும் கேட்டாங்க. அந்த பாலை காட்சி அந்த தயிராக உற்பத்தினார். அந்த தயிரானது இல்லையா அது மத்தால உடைக்கும்படியாக முதல்ல மத்த விட்டு அந்த தயிரில கடைய முடியாது, கல்லு போல இருக்கிற தயிர் முதல்ல இல்லையா மத்தால உடைச்சு தளர்த்தி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மொத்த கயிற்றை கட்டி கடைய முடியும். அதனால தயிர் அரவம் தான் அர்த்தம். இவர்கள் தயிரை முதல்ல கடையிறதுக்கு முன்னால கல் போல இருக்கிற தயிரை உடைக்கிற சத்தம், அதுக்கப்புறம் உடைத்த தயிரை இவர்கள் கடைகிற சத்தம், இதெல்லாம் தயிர் அரவங்கிற சத்தத்துக்கு. சாதாரண வெறும் தயிர் மாத்திரம் இருந்தா அம்மாத்து தயிர் மாதிரி இருந்தா அதை கிடைக்கும் போது அந்த தயிரினுடைய அரவம்னு சொல்லுவேன். அரவம்னா பேர் ஒலி அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா. அந்த தயிரினுடையதான இல்லையா கெட்டியான தன்மை கல் போல கெட்டித்த தயிர் இருக்கு இல்லையா, அதை அவர்கள் மத்தினால உடைத்து கடையும் போது ஏற்படக்கூடியதான பேர் ஒலி இல்லையா. வாச நறுக்கூடல் ஆட்சியர் இல்லையா தங்களுடையதான முடைநாற்றத்தையும் மீறி இல்லையா பரிமளத்தை இல்லையா பூர்ணமா விகசித்து பரிமளத்தை வழங்கக்கூடிய பரிமளத்தை பெருக்கக்கூடிய பெருமளத்தை பிரவகிக்கக்கூடியதான அந்த கூந்தல் சொன்னதால சுவாபாவிகமான நறுமணத்தை உடையதான இந்த கூந்தலை உடையவர்களான இடைச்சிகள் எல்லாம் தங்களுடையதான மத்தினால் ஓசைப்படுத்த செய்கிறார்கள். அவர்கள் மத்தினால் ஓசைப்படுத்தும் போது வெறும் மத்தினுடைய அரவம் மட்டுமில்லை, அவர்களுடைய கை வளைகளுடையதான ஓசை. அவர்கள் கையில் இருக்கிற வளைகள் கையால மட்டும் சுலபமா கை தயங்க கை வளையினுடைய ஓசை மட்டும் கேட்கும் இல்லையா. அப்படி இல்லாம அவர்கள் அந்த இடச்சேரியில தயிரை கிடையாது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை இல்லையா. அந்த தயிரினுடைய செழுமையும் அந்த தயிரினுடைய அளவையும் பார்த்தா உடம்பு பூரா செஞ்ச தயிரை கிடைக்கும்.
அவங்க கை மட்டும் அசைய இல்லை இல்லையா, முழு 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 உடலும் அசைய முடியாது. பெரியாழ்வார் வருத்தப்பட்ட நல்லதோ நான்மறை போகி இல்லையா, அள்ளியும் தாதும் முன்பிட்டு அழகழித்தால் ஒத்ததாலோ இல்லம் வெறியோடித்தாலோ என் மகளை என்கின்றானே மல்லரையற்றவன் பின் போய் மதுரைப்புறம் முக்கால்களோ அப்படின்னு. இது பெரியாழ்வார் ஒரு பெண்ணை பெற்று அந்த பெண்ணுக்கு நல்லா பெருப்பெருத்த கண்ணாலங்கள் செய்து பேணினம் இல்லத்துள்ளே இருத்துவான் என்று நாம் இருக்க இவளும் ஒரு எண்ணுகின்றாள். அவள் பெருமாள் ஆசைப்பட்டு அவனை தான் விவாகம் பண்ணி போயிடுறார். இல்லையா ஒரு என்ன பண்ணா அப்படின்னு கேட்டாக்க அந்த பெருமாளானவன் இல்லையா இவளை பெரியாழ்வாரத்திலிருந்து பிரிச்சு அழிச்சுன்னு போயிட்டான். நன்றும் கிரி செய்து போனான் நாராயணன் செய்த தீமை என்றும் எங்கள் குடிக்கு ஒரு இழுத்துக்குள்ளாய் சொல்வோ அப்படின்னு சொல்லி அவன் என்னதான் நாராயணனா இருந்தாலும் இல்லையா எங்கள் நிகழ்த்து பெண்ணை அவன் கொண்டு போனது எங்கள் குடிக்கு ஒரு இழுக்கா அமைந்ததுன்னு சொல்லி அந்த பாதம் சாதிக்கும் பொழுது இடையிருபாலும் வணங்க இழைத்து இழைத்து என் மகளை ஏங்கி இல்லையா கடை கையிலே பற்றி வாங்கி கைத்தடும் பேரிடும் போது அதாவது குடியில் பிறந்தவர் செய்தும் குணமொன்றும் செய்தில் நடந்தோம். ஏதோ பெற்ற பெண்ணுக்கு நிறைய இல்ல சீர்கீர் செய்து நிறைய நகை போட்டு நான் நிறைய செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன்னா என் பெண்ணை அவர் நல்லா வச்சுப்பான். பெருமகளால் குடி வாழ்ந்து பெரும்பிள்ளை பெற்ற சோதை இல்லையா ஆமா மருமகளை கண்டுகொண்டு நாட்டுப்புறம் செய்யுங்களோ இல்லையா அந்த யசோதை எப்படிப்பட்டவள் இல்லையா பெருங்குடியில பிறந்தவள் பெரிய இடத்துல வாழ்க்கப்பட்டவள் இல்லையா ரொம்ப செல்வ சிறப்பில் இருக்கா ஒண்ணுமில்லாத வந்த மாட்டுக்குள்ள இல்லையா நல்லா வச்சு கொடுத்துட்டு முன்னூலும் மாட்டாளோன்னு பெண்ணுக்காக கவலைப்படுறாரு இல்லையா பெருமகளாய் குடிவாழ்ந்து பெரும்பிள்ளை பெற்ற சோதை இல்லையா ரொம்ப பெரிய இடத்துல பிறந்து ரொம்ப பெரிய இடத்துல வாக்கப்பட்டு ரொம்ப பெருமகனை பெற்ற யசோதை பெரும்பிள்ளை பெற்ற யசோதை மருமகளை கண்டு வந்து என் பெண்ணும் விரும்பியோடு போய் நிற்கிறார். மருமகளை கண்டு வந்து மனாட்டுப்புறம் செய்யுங்களோ இல்லையா அதான் ஒன்றும் ஏதோ வேலைக்காரி கிடைச்சா சக்கையா வேலை வாங்குவான். என்ன வேலை வாங்குவோம் வேற என்ன வேலை சொன்னாலும் இந்த பெண் செய்தா எனக்கு ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை சுவாமி தயிர் கடை சொன்னான்னா என்ன பண்றது என் பெண்ணை என்ன வேலை வேணாலும் வாங்கிக்கணும் தயிர் கடை சொல்ல மாட்டாதான். அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா திருவாயூர்பாடில் தயிர் கடையில் அவ்வளவு கஷ்டம். இடையிருபாலும் வணங்க இழைத்து இழைத்து என் மகளை ஏங்கி கடை கையிலே பற்றி வாங்கி கைத்தெழும் பேரிடுங்களோ அந்த தயிரை கடைஞ்சது கைத்தெழும் அது மாதிரி இடையிருபாலும் வணங்க அந்த தயிரை கிடைக்கிறதுக்கு கை மட்டும் உழைச்சா போதும் உடம்பு முழு உழைச்சாதான் தயிரை கிடைக்க முடியும். அப்படி அவர்கள் கையில் இருக்கிறதான கைவளையினுடைய ஓசை மட்டும் இல்ல கை மட்டும் தயிர் கிடையாதா இருந்தா கையினுடைய ஓசை கேட்கும் வலை ஓசை மட்டும் கேட்கும். இவர்கள் கையில கிடைக்கிறது எப்படின்னு கேட்டாக்க உடம்பு முழுவதும் வெறுத்தி தயிர் கிடைக்கிறார். காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கை வேர்த்து வாசனை கை வேர்த்துன்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்படியே ஒவ்வொரு தடவையும் இல்லையா கை மாற்றி கிடைக்கிறார். காசும் கைவேர்த்து காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப இவர்கள் கைவேர்த்து இல்லையா அந்த தயிரை கிடைக்கும் பொழுது காசு பிறப்புன்னு சொல்லக்கூடியதான இவர்கள் அறிந்திருக்கக்கூடியதான ஆபரணங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒலிக்கிறது. ஏன்னா உடம்பு கூட வெறுத்து தயிர் கிடைக்கிறார்கள் இல்லையா. இந்த இலட்சிகள் அணிந்திருக்கிற ஆபரணம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆபரணங்கள் காசு என்றும் பிறப்பு என்றும் 2 வகையான ஆபரணங்கள். காசு பிறப்பு பிறப்புதான ஆபரணம் என்னன்னு கேட்டாங்க பெண்ணாக பிறந்தவள் இல்லையா மாங்கல்யத்தை மங்களார்த்தமாக அணிய வேண்டியது இல்லையா கழுத்துல இல்லையா அந்த திருமங்கலி வாங்குற தாலி காலில் வெட்டி இல்லையா இல்லையா வேற இல்லையா காதுகள்ல தோடு இல்லையா மூக்குல மூக்குத்தி இவைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா இவைகள்லாம் பிறப்பு இல்லையா அதாவது பெண்களுடையதான பிறப்பான ஜென்ம சித்தமாக அவர்கள் அணிகிறதான மங்களார்த்தமானது. மற்றவை காசுன்னு சொன்ன அர்த்தம் அவர்கள் எல்லாம்
இதுக்கு மேல உள்ளவைகள்லாம் அவரை உள்ள செல்வ சிறப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அது 8 விடம் 4 விடம் 6 விடம் கல்வி போட்டுக்கிறது. அதுல ஹாரங்கள் என்ன நெக்லஸ் என்ன எல்லாம் போட்டுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் இல்லையா கைகள்ல இல்லையா மங்களார்த்தம் சேர்த்த விலைகளுக்கு மேல இவ்வளவோ வகையான விலைகள் இருக்கு அதெல்லாம் போட்டுக்கிறது இல்லையா. ஏதோ ஒரு கடையில பேங்கிள்ஸ் கலெக்ஷன் மட்டும் 10,000 கை பிடிச்சிருக்காங்க. அது மாதிரிலாம் இதெல்லாம் காசுன்னு சொல்றதெல்லாம் தங்களுடைய செல்வ சிறப்புக்கு தகுந்தவாறு போடக்கூடிய ஆபரணங்கள். காசு அத்தனை ஸ்பஷ்டம். சிறப்பு என்றால் தாங்கள் பெண்ணாக பிறந்த காரணத்தால அணிய வேண்டியதான மங்களமான ஆபரணங்கள். இந்த காசும் சிறப்பும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இருவகையான ஆபரணங்களும் கலகலப்ப அப்படின்னாக்க இந்த சரீரத்தினுடையதான அபரிமிதமான அசைவினால அவைகள்லாம் கலகல சப்தத்தை ஏற்படுத்தும். காசும் சிறப்பும் கலகலப்ப கைவேர்ப்பு வாசனருங்குழல் ஆட்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த கைரவன் கேட்டிலையோ. இது 2வது லட்சணம். முதல் லட்சணத்தை காட்டிலும் இது ரொம்ப அன்னிதா சித்தமான இல்லையா ரொம்ப ஸ்திரமான லட்சணம். ஆனா அவர்கள் சொல்றா இதையும் அவர் பின்னருக்கு சொல்றா இல்லையா. அவர்கள் திருவாயூர்பாடியில கிளர்ச்சிகள் தயிர் கிடைக்கிறதுங்கிறதாவது பின்மாற நேரத்தில் மட்டுமா இருந்தா நீங்க சொல்ற லட்சணம் நல்ல லட்சணம். ஆனா முப்பொழுதும் கிடைக்க வேண்டிய வெண்ணைன்னு இல்ல ஒரே ஒரு தரம் இல்ல தயிரை கரைஞ்சிட்டோ அதுக்கப்புறம் பேசாம இருக்க முடியாது இல்லையா. பாரம்பரிய கலந்த பசுக்கள் இருக்கு இல்லையா, பின்மால வேலை கலந்து அந்த நேற்றுக்கு பின்மால கலந்த பசுக்கள் இருக்கு அவைகளுடைய பாலை கலந்து ஒரே ஊற்றி அதை பின்மால கலந்து நேற்றுக்கு மத்தியானத்தை கலந்த பசுக்கள் இருக்கு அந்த பசுக்கள் கலந்த பாலை கலந்து ஒரு ஊற்றி இன்னைக்கு மத்தியானம் அப்புறம் நேற்றுக்கு முன்ன மாலையில சாயங்கால நேரத்தில் கலந்த பசுக்கள் இருக்கு அவைகளுடைய பாலை காய்ச்சி அதை ஊற்றி வச்ச உயிர் தரை இன்றைக்கு ராத்திரி இப்படி முப்போதும் கடங்கி வேண்டிய வெண்ணெய். பிராமணர்கள் சந்தியாவந்தனம் திரிகால சந்தியாவந்தனம் பண்றது போல இடைச்சிகள் இல்லையா முப்போதும் இல்லையா கடைசி வெண்ணெய் தீவிக்கிறது. அதனால இது எப்போ இதை கொண்டு இது பின்னால பெயர் கிடைக்கிறதா இல்ல மத்தியான பெயர் கிடைக்கிற ஓசையா இல்ல ராத்திரி பெயர் கிடைக்கிற ஓசையா தெரியாதபடியினால இது பிராபாதிக லட்சணமாக கொள்ள முடியாது. ஏன்னா இது இல்லையா அதிவியாப்தி வரும். இதை லட்சணமாக கொண்டா இது பிரபாதத்துக்கு விடிகால வேலைக்கு லட்சணமாக கொண்டா என்ன பண்ணும் இது மத்தியான வேலையிலையும் இல்லையா முன் ராத்திரி வேலையிலையும் கூட இந்த லட்சணத்துக்கு அதிவியாப்தி வரும். அதனால வாகனருங்கூடர் ஆட்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரவம் அப்படின்னு சொல்லலையா அதை கேட்டில்லாமல் அதை கேட்கிறோம். ஆனா அது கொண்டு இது சிம்மால வேலைங்கிறத இல்லையா அதை ஸ்திரமாக நிரூபிக்க முடியாது. அதிவியாப்தி இல்லாம அவ்வியாப்தி இல்லாமல் இத லட்சணமாக நிரூபிக்க முடியாது. அதனால வேற லட்சணம் சொல்ல பார்க்கிறேன். புல்லும் முதல்ல கீசுகி சென்றெங்கும் மானைச்சாப்பன் கலந்து பேசின பேச்சரவன் கேட்டிலையோ பேய்பிள்ளாய் பேய்பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைவேர்த்து வாசனரும் கூட ஆட்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரவன் கேட்டிலையோ. வாசனரும் ஒரு ஆட்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரவம் இது விடிய கால வேலைக்கு லட்சணமாக இல்லையா அப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதா. அப்ப அதுக்கு மேல லட்சணம் சொல்றா நாயக பெண்பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ. இந்த இடத்துல நாயக பெண்பிள்ளாய் அப்படின்னு இவளை இல்ல உசர்ந்து சம்போதனம் பண்றான். ஏன்னு கேட்டா இதெல்லாம் போக இல்லையா உனக்கு எப்படி இல்லையா பின்மால வேலையை உனக்கு எப்படி எழுந்து பழக்கம் இல்லையா எம்பெருமானுடைய திருநாமங்களை இல்லையா வீட்டில் உள்ள பாட கேட்டு அதை கூட்டி எழுந்திருப்ப இல்லையா. இப்போ இல்லையா நாயக பெண்பிள்ளாய் அந்த வச்சுப்போங்க நாயக பெண்பிள்ளாய நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ இல்லையா. அதாவது அப்ப பின்மால எழுந்திருக்கும் போதே இல்லையா கேசவா நாராயணா கேசவா என்று சொல்லி எழுந்திருக்க
இல்லையா? இது ரொம்ப நல்ல பகவத் அனுபவத்தை நிஷ்டர்களாக இருக்கக்கூடிய நன்னா பகவானத்தையே எப்பொழுதும் அச்சந்த பிரீதியோட மனம் சென்றவர்களாக இருக்கிறவர்களுக்கு இல்லையா விடியற்கால ராத்திரி உறங்கினது தெரியும். காலம்பரை விழிக்கும் போது இல்லையா பகவானுடைய ஸ்மரணத்தோட இல்லையா பகவானுடைய திருநாமத்தினுடைய சங்கீர்த்தனத்தோட எழுந்திருக்கிறது மற்றொன்று. சததம் கீர்த்தம் தோமான்னு சொல்லுடைய இல்லையா பகவானுடைய இதான இப்படிப்பட்டதான இல்லையா நாம சங்கீர்த்தனம் மந்திக்கு ஆத்மதாரணம் அலபமான இல்லையா பகவானுடைய அச்சர்த்தம பிரியத்வேன இல்லையா க்ஷணார்த்த காலம் அப்படி இல்லையா மத் நாம கீர்த்தனம் வினா ஆத்மதாரணம் அலபமானாக மத் ஸ்மரணம் வினா ஆத்மதாரணம் அலபமானாக கீதையில சொன்னபடி அப்படிப்பட்டதான இல்லையா பகவத் அனுபவத்துல அவ்வளவு இல்லையா ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய இல்லையா அந்த பெண்ணானபடினால இல்லையா உனக்கு இல்லையா நாராயணன் மூர்த்தி கேசவன் என்று இந்த பெயர்களை இல்லையா உச்சரித்து எழுந்திருக்கக்கூடிய உனக்கு இந்த பெயரை கேட்ட பிறகும் இல்லையா நீ இதை கேட்டே கிடச்சியோ இன்னும் எழுந்திருக்காமல் இருப்பது எப்படி உனக்கு சாத்தியமாகுதுன்னு கேட்கிற. ஏன் நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடல். இது நாராயணன் மூர்த்தி கேசவன் முதல்ல நாராயணன் அப்படிங்கிற சப்தத்தினால இல்லையா எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் உள்ளும் புறமும் நிறைந்திருக்கக்கூடியவனாக சர்வ அந்தர்யாமியாக இல்லையா அதாவது உகவான வஸ்துக்களுக்குள்ள கூட விடமாட்டாதவனா எல்லாத்தையும் தரித்து கொண்டு இருக்கிறவன். எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் உள்ள புகுத்து எல்லா வஸ்துக்களையும் உள்ளிருந்து வியாபித்து நியமித்து எல்லா வஸ்துக்களையும் தனக்கு சரீரமாக கொண்டு எல்லா வஸ்துக்கும் அந்தராத்மாவாக அந்த வஸ்துவை காட்டு தன்னை பிரிக்க முடியாதபடி அப்படித சித்தமாக நிற்கக்கூடியதான தத்துவம் நாராயணன். நாராயணம் அயனம் நாராக அயனம் எஸ்தான் சொல்ல முடியா எல்லா வஸ்துக்களையும் தான் தரிக்கிறவனாக எல்லா வஸ்துக்களையும் தான் வியாபிக்கிறவனாக இப்ப உள்ளும் புறவுமாக சமஸ்த வஸ்துக்களையும் வியாபித்து நிற்கிறார். சமஸ்த வஸ்துக்களையும் வியாபித்து நிற்கிறான்னாக்க அதுக்கு பிரயோஜனம் சாதிக்கிறார். உகவாத தன்னை உகந்தவரை தான் உகந்தவரை அது மாதிரி அவர்களை விட்டு தன்னை பிரிக்காமல் அவர்களுக்கு தான் எப்பவும் சரீரியான ஆத்மாவாக அவர்களுக்கு தனக்கு சரீரமாக அவர்களை எப்பொழுதும் தரித்துக் கொண்டும் நியமித்துக் கொண்டும் இல்ல அவர்களை நல்வழியில் நடத்தி கொண்டும் அவர்களுக்குள்ள இருக்கிறது. ஆனா உகவாதார் தன்னை உகவாதார் தானும் உகவாதார ஆசுர பிரபுதிகள் இருக்காரு இல்லையா அவர்களுக்கு கூட இல்லையா அந்த மட்டுமுள்ள பிராணிகளும் தாவரங்களுமாக அச்சித் பதார்த்தங்கள் இருக்கு அவைகளையும் கூட விடமாட்டாமல் தன்னை உபவாதாரையும் கூட விடமாட்டாமல் இல்ல எல்லோருக்கும் உள்பு கொண்டு அவர்களை தரித்துக் கொண்டு இருக்கிறதான அப்படிப்பட்டதான அந்த சௌஹார்தத்தை உடைய நாராயணன் இல்லையா. இப்ப இந்த நாராயணன் எல்லா வஸ்துக்களையும் உள்ளும் புறவும் நிறைந்திருக்கிறபடினால அவனை நாம் காண வழியில்லையேன்னு சொன்னா மூர்த்தி என்ற அவனே ஒரு வடிவெடுத்து வந்து கேசவனாக இருக்கிறான். கேசவன் சப்தமானது பகவானுக்கு ஒரு சாதாரணமான திருநாமம். நாராயணன் திருநாமத்துக்கு எவ்வளவு ஏற்றம் உண்டோ அவ்வளவு ஏற்றம் கேசவன் திருநாமத்துக்கு உண்டு. நாராயணன் மூர்த்தி கேசவன். நாராயணன் என்கிற தத்துவமாக இருக்கக்கூடிய நாராயணன் வடிவெடுத்து நிற்கிறதான கேசவன். கேசவகா இல்லையா கிளேசநாசனகா சொல்ல முடியாது. பார்த்ததான இல்லையா திருவுருவத்தினுடைய அழகில சமஸ்த கிளேசங்களையும் போக்க முடியும். ஏன் கேசவ கிளேசநாசனகா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இந்த கேசவன் அதாவது பகவான் மீதான வடிவ திருஷ்டையே வைக்கிற ஸ்லோகம் அபநேஷித்தி ராகவன். பெருமாள் ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டாம். பெருமாள் ஒரு பெரிய ஒரு உபகாரத்தையே பண்ண வேண்டாம் இல்லையா. சக்கர திருமண பார்த்தவர் திருஷ்டையே சக்கர திருமண வடிவடை பார்த்தவாறு நம்முடைய சோகங்களை எல்லாம் அப்ப திருஷ்டையே வைக்கிற ஸ்லோகம் அபநேஷித்தி ராகவா இல்லையா. பெருமாள் காடைய வனவாசம் போது முடிவாயிடும் இல்லையா. இப்ப வனவாசத்துக்கு பெருமாள் புறப்படுறார் இல்லையா. தானும் இல்லையா சீத்தையும் பிராட்டியும் இளைய பெருமாளுமாக புறப்படுறார். அந்த புறப்படுறதான கோலத்தை பார்த்து அயோத்தியில உள்ள
இல்லையா பௌர ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் இல்லையா நடுநடுங்கி கதறாங்க. இதுவரையும் நமக்கு ஒரு சோகம் உண்டாகிருந்தா அந்த சோகத்தை பெருமாளுக்கு போய் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பெருமாளை போய் எங்களுடைய சோகத்தை தீர்த்துலேன்னு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பெருமாள் ஒரு முறை திருஷ்டையே ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உபகாரமாக நமக்கு ஒரு கிரியை ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா. பெருமாளுடையதான திருமையை அழக பார்த்தாலே நம்முடைய சோகங்கள் எல்லாம் வேறு பொறியுண்டு போகுமே. இனி நம் சோகங்களை போக்கக்கூடியதா திருஷ்டையேவகின சோகம் அபநேஷதி ராகவகா என்று வெறும் திரு உருவு அழகை கொண்டு நம்முடைய சோகங்களை எல்லாம் அபகரிக்கக்கூடிய பகவான் காட்டார். அந்த கேசவன்கிறதான வடிவத்துக்கு நாராயணன் மூர்த்தி கேசவன் சொன்ன இல்லையா. நாராயணன் தன் ஆசைத்திருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் தன்னுடைய வடிவங்களை கொண்டு அவருடைய கிளேசங்கள் அத்தனையும் போக்கவன். கேசவன் சப்தத்துக்கு கிளேசநாசனா அல்லது கேசவன் சப்தத்துக்கு இல்லையா இப்படிப்பட்டதான சௌன்யமான வடிவழகோடு இருந்து கொண்டு பிரம்ம ருத்ராதிகளுக்கு தான் காரணம் போட்டு பிரம்மா ருத்ராதிகளையும் இல்லையா இந்த லோகத்தெல்லாம் நிர்வகிக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா சுவாமி லோகத்தெல்லாம் அவ 2 பேரையும் கூட நிர்வகிக்க வல்லவரான்னு சொன்னவன் இல்லையா. அப்ப கேசவன் சப்தத்துக்கு கைதி பிரம்மனோ நான் ஈசோகம் சர்வதேகினான் ஆவாம் தவாங்க சம்பூத்தம் தஸ்மாத் கேசவனாமவான். இந்த ஸ்லோகத்தை சுவாமி பரதேவதா பாரமார்த்தியாதிகாரத்தை சாதிக்கிறார். கேசவன் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு அர்த்தம் சாதிக்கிறார். இது பிரம்மனோ நாம ஈசா அகம் சர்வதேகினா. இது எதிர்கையாலே விடுதலான கணக்கில் இல்லையா சாதிக்கிறது. இத இப்படி பகவானுடைய பரப்புவத்தை சொல்றவன் யாருன்னு கேட்டாக்க ருத்ரன் சொல்றான். கேசவன் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு பிரிச்சு நிரூபிச்சு சொல்றான். பிளஸ் ஈச பிளஸ் அன் கேசவன் இல்லையா. இந்த அன்கிறதான விகுதி இருக்கு இல்லையா. இந்த அன்கிறதான விகுதியானது இல்லையா இவன் இவர்கள் உடையவன் அர்த்தமாக கைதி பிரம்மனோ நாம என்கிற சப்தத்துக்கு தஸ்மையேன விபாசிதோ யமதுளோ ஞான பிரதீப புரா தத்ரூபேண நாரதாய முனையே கிருஷ்ணாய தத்ரூபிண யோகீந்திராய ததாத்மநாச்ச பகவத் பிராதாய காருண்யதா தற்சுத்தம் விமலம் விசோகமுனுதம் சத்தியம் பரம் தீமைன்னு சொல்றவே ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தினுடைய உபதேச பரம்பரை. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதமானது முதல்ல யாருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டதுன்னு கேட்டா தஸ்மை ஏன உபாசிதோய மதுளோ ஞான பிரதீபம் புறா. தஸ்மை கஹான்னு சொல்லக்கூடிய பிரம்மாவுக்கு முதல்ல பெருமாளால் உபதேசிக்கப்பட்டது. அந்த பிரம்மாவானவர் இதை நாரதருக்கு உபதேசித்தார். நாரதர் கிருஷ்ணத்வைபாயனருக்கு உபதேசித்தார். கிருஷ்ணத்வைபாயனர் தன்னுடைய பிள்ளையாகிற சுகருக்கு உபதேசித்தார். சுகர் இதை கொண்டு விஷ்ணுதாத்தம் சொல்லக்கூடிய பகவத் ராத்தம் சொல்லக்கூடிய பரீட்சித்து இருக்காங்க. அந்த பரீட்சத்துக்கு இதை உபதேசித்து அவனுடையதான இல்ல ஜென்ம பரம்பரைகளை போக்கி அவனுக்கு மோட்சத்தை அடைவித்தார். முதல்ல இந்த பெருமாளுக்கு நேரடியாக இதை கேட்டவன் இல்ல கஹான்னு சொல்லக்கூடிய பிரம்மா. அதனால கைதி பிரம்மனோ நாம ஈசோகம் சர்வதேகினான் அகம் சர்வதேகினான் ஈசா. நான் எல்லோரையும் சர்வதேகினான் சமஸ்த சேத்திரர்களாலையும் ஈஸ்வரன் என்று கொண்டாடப்படுபவன். அதனால சா இது பிரம்மனோ நாம ஈச இது என்னுடைய பேர். கே பிளஸ் ஈச கேச இல்லையா கேசவன் அப்படின்னாக்க இல்லையா சம்ஸ்கிருதியா இருந்தா மது பிரத்தியம், தமிழ்ல இருந்தாக்க 5 2க்கு வரையா சொன்னா இல்லையா. பிரம்ம ருத்ராதிகளையும் தன்னுடைய திருமையிலிருந்து சிருஷ்டிக்கக்கூடியவர். ஆவாம் தவாங்க சம்மூத்தம் நாங்கள் இருவரும் உன்னுடைய திருமேனியிலிருந்து உண்டானோம் சொல்ல முடியாது. ஆக கேசவன் சப்தத்துக்கு பிரம்மருத்ராதிகளை சிருஷ்டித்தவன் மட்டும் அர்த்தம் இல்ல, பிரம்மருத்ராதிகள் எல்லாம் தன் திருமேனியிலிருந்து சிருஷ்டித்தவன் இருக்கும். ஆவாம் தவாங்க சம்பூத்தம் இல்லையா. இப்ப நாராயண சப்தத்தால் சொல்லக்கூடிய சர்வேஸ்வரன் இல்லையா. அவன் தாபக்கிரயங்களால ஆசுரர்களான சம்சாரிகளுக்கு அவர்களுடைய சாம்சாரிக துக்கம் பூரா போக்கக்கூடிய அதான் நாராயணன் மூர்த்தி. கேசவனுக்கு முதல்வம் கிளேசநாசனம். இந்த நாராயணன் தன்னுடைய திருமேனியிலிருந்து
பிரம்மருத்ராதிகள் தொடக்கமான சகல ஜெகத்தையும் தன் திருமையிலே சிருஷ்டிக்கக்கூடிய நாராயணன் மூர்த்தி கேசவன். இதெல்லாம் மேல நாராயணன் மூர்த்தி கேசவன். கேசவன் சப்தத்துக்கு ஆசிரித விரோதிகளை எல்லாம் அழிக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு காட்டும். ஆசிரியர்களுக்கு விரோதிகள் உண்டான இடத்துல ஆசிரித விரோதிகளை எல்லாம் போக்கி அழித்து ஆசிரியர்களுக்கு அவர்களுக்கு ஆசுவாசப்படுத்தக்கூடிய தத்துவம் இல்லையா. இது எங்க கண்டோம் அப்படின்னு கேட்டாக்க கேசவஹா அப்படின்னா கேசவன் கேசி சம்ஹர்த்தா. கேசின்னு வந்தவனான அசுரன், கம்சனால அனுப்பப்பட்டவனான கம்சனால் தூண்டப்பட்டு பெருமாளுக்கு தீங்கு விளைவித்து பெருமாளை அழிக்கிறான் என்ற எண்ணத்தோட கேசி என்கிற ஒரு அசுரன் பெரிய குதிரை வடிவெடுத்து வந்தான். அந்த அந்த குதிரையினுடையதான பலத்தையும் அதனுடையதான சரீரத்தினுடைய அளவையும் கண்டு திருவாயூர்பாடியில் இருந்த அத்தனை பேரும் அவர்கள் அஞ்சி நடுங்கினார். முதல்ல அவர்களுக்கு இது கண்ணனுக்காக அனுப்பப்பட்டிருக்குன்னு தெரியல. முதல்ல ஐயோ திருவாயூர்பாடிக்கு அழிவை விளைவிக்க முடியாது, அவ்வளவு பலம் உள்ள அவ்வளவு சக்தி உள்ளதான அவ்வளவு கொடிய சுபாவம் உள்ளதான இந்த குதிரையை பார்த்து அவர்களால் நடுங்கினார். பெருமாளுக்கு தெரியும் இது கம்சன் தனக்காக அனுப்பிச்சது. அதனால பண்ண இல்லையா நல்ல ஊர் நடுவில் அந்த குதிரையை நிறுத்தினார் பெருமாள். கேசிங்கிற அசுரன் குதிரை வடிவெடுத்த வந்தவனே இல்லையா மன்றின் நடுவே. மன்றுன்னா என்ன அர்த்தம்? நல்ல ஜனம் சொன்னார், எல்லாரையும் கூட்டார். இங்க வந்து எல்லாம் சுத்தி நின்று பாருங்க இல்லையா, ஒரு கேலரி கூட போட்டு கொடுத்துருப்போம் நினைக்கிறேன். ஏன் அந்த மன்றில் நிறைந்த மக்கள் முன்னால பெருமாள் என்ன பண்ண அந்த குதிரையினுடைய வாயில கைய விட்ட. இந்த குதிரை என்ன பண்ணிட்டு அந்த கையோடு சேர்த்து பெருமாளை முழுக்க விழுங்கிறதுக்காக அந்த குதிரையானது தன்னுடைய வாயை நல்ல அகலமா பிளந்து நிறைய இடம் கொடுக்க முடியாது. பெருமாள் என்ன பண்ணா தன்னுடைய கை அந்த குதிரையுடைய வாயளவுக்கு தன் கையை பெருசு பண்ண. அதனால திரும்பியின் இடம் கொடுக்கிற அளவுக்கு திரும்பி இன்னும் வாயை பிளந்து. இப்படி பெருமாள் சற்று நேரம் தன்னுடைய கையை அந்த குதிரையுடைய வாயில இட்டு இல்லையா நெடுநேரம் அந்த குதிரையை அதனுடைய வாயை பிளக்க முடியாது பண்ணி கடைசியில என்ன பண்ண ரெண்டு கையும் உள்ள நுழைத்து அந்த அத வாயில தொடங்கி அந்த குதிரையை அப்படியே இருபூரா பிரித்து போட்டான். ஏன் அப்படி பண்ணி கேசவன் என்கிறதான இப்படி பண்ண இந்த கேசி என்கிற இல்லையா திருவாயூர்பாடிக்கே இல்லையா அத நாசத்தை விளைவிக்க வந்தது போல வந்த அந்த ஆசிரித விரோதியான அந்த கேசி என்கிறதான குதிரை வடிவான அரக்கனை இல்லையா பெருமாள் சம்ஹரித்த போது நாரதர் இது நேர்கூடி நேராக நின்று பார்த்து இல்லையா கேசவன் என்கிற திருநாமம் இன்றைக்கு பூர்ணமா அன்வர்த்தமாக ஆயிட்டு அது பொருளுடைய பெயராயிட்டு நீ கேசின்னு சொல்லக்கூடியதானே இல்லையா அந்த ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் மகா விரோதியாக அவர்களுக்கு பயத்தை உண்டாக்க வந்த இந்த குதிரையை இந்த கேசியை நீ சம்ஹரித்தபடியால கேசவன் என்கிற உங்களுடைய திருநாமமானது இல்லையா புதிய ஒரு பெரும் பொலிவை பெற்றதுன்னு நாரதர் அனுகிரகம் பண்ணதாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணத்தில் அப்படி கேசவன் கேசி சம்பர்த்தா கேசவகான்னு பெயரப்பட்டது. பெருமாள் கிருஷ்ணாவதாரத்துல இல்லையா அந்த கேசி சம்ஹாரம் அவ்வளவு முக்கியமானது. வீட்டிலிருந்து ஏழுலகம் தனிக்கோல் செல்ல வீவில் சீர் ஆற்றல் மிக்காலும் அம்மானை வெம்மா பிளந்தான் தன்னை போற்றி என்றே கைகளார தொழில் சொல்மாலைகள் ஏற்ற நோட்டேர்த்தி இனி என்ன குறை எழுமையுமே. பெருமாள் அவனுடையதான பூர்ணமான ஜெகத் வியாபாரத்தை அவன் சர்வஸ்மாத் பலனாக இருந்து அவன் தான் சர்வஜேத்தமாதி குணவிசேட்டமான உபரிடம் தோன்றப்பட்ட பரபிரம்மமாக இருந்து ஜெகத்தை எல்லாம் சிருஷ்டித்தவன். எப்படி சிருஷ்டித்தான்? ஜெகத்தை சிருஷ்டிப்பதற்கு ஒரு துரும்பு எடுத்து போட வேண்டாதுனாக இல்லையா வீட்டிலிருந்து இருப்பிலே தன்னுடைய ஆசன பலத்தால் ஜெகத்து முழுவதும் சிருஷ்டித்தவன். ஜெகத்து முழுவதும் சிருஷ்டித்து பெருமாள் என்ன பண்ணா இருக்கிற இடத்தை விட்டு எழுந்திருக்காமல் வீட்டிலிருந்து ஏழுலகும் தனிக்கோல் செல்ல வீவில் ஜெகத்தை சிருஷ்டிச்சது மட்டும் இல்லை, ஜெகத்தை நான் ரட்சிப்பது.
கடைசியில் இந்த ஜெகத்தெல்லாம் தன் லயப்படுத்திக் கொள்வதற்கு இந்த ஜெகத் வியாபாரம் முழுவதையும் இல்லையா உட்கார்ந்த ஆசனத்திலிருந்து எழுந்திருக்காமல் கேவல சங்கல்ப மாத்திரத்தால் நிர்வகித்து போகிறது. வீட்டிலிருந்து என்ன அர்த்தம்? அமர்ந்திருந்துன்னு அர்த்தம் போறாது. ஏன்னா இருந்துனாலே அமர்ந்திருந்து அர்த்தம். இருந்த திருத்தோலம் இருந்துனாலே இருத்தல்னாலே உட்கார்ந்துக்கணும். அப்ப வீட்டிலிருந்துன்னு அர்த்தம் தன்னுடைய வீடு தோற்ற வீட்டிலிருந்து. தன்னுடைய வீடுனாக்க தன்னுடைய வைலட்சண்யம் தோற்ற தன்னுடைய வியாபத்தி தோற்ற இருந்து இல்லையா உட்கார்ந்த அமர்ந்த அமர்விலே தன்னுடைய சேஷிக்கும் போற பொழுது தெரியுமா இல்லையா? இவர்கள் எல்லாம் என்னை ஒழித்த அத்தனை பேரும் தனக்கு எனக்கு சேடபூதர்கள். நான் ஒருவன் தான் சேஷி என்கிறதான தன்னுடைய வியாபத்தியானது தன்னுடைய வைலட்சண்யமானது தோற்ற வீடு தோற்ற இருத்தல் வீட்டிருத்தல் வியாக்கியானம் வேண்டாம். வீட்டிலிருந்து ஏழுலகும் தனிக்கோர் செல்ல வீழ்ச்சி. இந்த ஏழுலகும் தனிக்கோர் செல்லனாக்க இல்லையா இவனுடைய அசாதாரணமான இந்த செங்கோல் சொல்றதான ஆட்சிக்கு உபலட்சணம். இப்படி இல்லையா ஏழுலகம் தனிக்கோல் செல்ல வீழ்ச்சி. வீவுனாக்க முடிவு விநாசம் ஆண்டம். ஆண்டமற்றதான தன்னுடையதான கல்யாண குணங்களை கொண்ட வீட்டிலிருந்து ஏழுலகம் தனிக்கோல் செல்ல வீழ்ச்சி ஆற்றல் மிக்க ஆளும் அம்மா. இது கூட விசேஷம். இப்படி வீட்டிலிருந்து ஏழுலகம் தனிக்கோல் செல்ல வீவில் செய்த ஆற்றல் மிக்க ஆளுமம். இவனை பார்த்ததே இல்லை. இவன் யார் அப்படின்னு கேட்டா இல்லையா பிரம்மா பிளந்தான் தன்னை. திருவாயூர்பாடியில எல்லாருக்கும் முன்னால குதிரையினுடைய வாயில கைவிட்டு கிழித்தானே என்ற அசுரனே அவன் தான். ஏன் அப்பிரசித்தமான விஷயத்தை பிரசித்தமான விஷயத்தை கொண்டு நிரூபிக்கணும். இந்த வீட்டிலிருந்து ஏழுலகம் தனிக்கோல் செல்ல வீவில் செய்து ஆற்றல் மிக்க ஆளும் அம்மான யாரும் பார்த்திருக்காளா? பார்த்து. அதனால அப்பிரசித்தமான அவன் யாருன்னு கேட்டா பிரசித்தமான இவன் தான். யாரு இல்ல வெம்மாவாய் இல்லையா வீட்டிலிருந்து ஏழுலகம் தனிக்கோல் செல்ல வீவில் செய்த ஆற்றல் மிக்க ஆளும் அம்மான் யார் என்று கேட்டால் அவன் இன்னார் இருக்கிறார். என்ன வெம்மா பிளந்தான். அப்படிப்பட்டதான ஆசிரியர்களுடையதான விரோதி நிலசட வியாபாரத்தை பண்ண கேட்டவர் தன் நாராயண சப்தத்தினுடைய சகல அர்த்தங்களும் ஒரு உருவெடுத்து வந்தார் போல இருக்குது. கேட்டவ சப்தத்தினுடைய அர்த்தம் இப்படி சர்வந்தராத்மாவாக சர்வ ஜெகத் காரணபூதனாக எல்லா வஸ்துகளையும் உள்ளும் புறமும் வியாபித்திருக்கிற வியாபக தத்துவமாக இருக்கிற நாராயணன் அவனை கண்டாதில்லை. அவனே ஒரு வடிவெடுத்து வந்து கேசவனாக நின்று எல்லாரும் தன்னை காணும். மூர்த்திங்கிற சப்தத்துக்கு உருவம் வடிவு சரீரம். நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ இல்லையா தேகமுடையாய் இல்லையா. அதாவது நீ எழுந்திருந்து வந்தால் உள்ளது இல்லையா எங்கள் கூட்டத்துக்கு இல்லையா பொலிவில்லை. நீ நாயக பெண் பிள்ளாய் ஏன்னு கேட்டா நீ தேகமுடையாய். நீ பகவானிடத்துல மட்டும் ஈடுபட்டிருந்து பாகவதர்களால் எங்களை நீ உபேட்சித்திருந்தால் கூட எங்களுக்கு உன்னை தவிர வேற கட்சி இல்லை. நாயக பெண் பிள்ளாய் இல்லையா எங்கள் குழுவுக்கு நாயகியா இருக்கக்கூடியவள் நாயக. அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா தேசமுடையாய் உன்னுடையதான தேசம் ஆனவரன் கண்ணனையே அனுபவித்து இல்லையா நாராயணன் மூர்த்தியாகிற கேசவன் அந்த கேசவனாகிற கிளேசங்களை எல்லாம் போக்கக்கூடியவனாகவும் பிரம்மருத்ராதிகளையும் தன் திருமேனிலிருந்து உண்டாக்கக்கூடியவனாகவும் விரோதி நிரசன சமர்த்தனாகவும் சீலனாக இருக்கிற நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை இல்லையா பாடி பாடி நீ பெற்றதான தேசின தேஜஸ் இல்லையா தேசமுடையாய். இப்படி நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் கிரவையலோர் என்பாவாய். உன்னுடைய இல்லையா அபரிமிதமான தேஜஸ் அந்த தேஜஸை நாங்களும் கண்டு உகக்குமாறு இல்லையா நீ வந்து உன்னுடைய தேசையெல்லாம் இல்லையா ஒழித்து வைக்காது. உன்னுடைய தேஜஸை நாங்களும் கண்டு சித்தார்த்தர்களாக முடியாத கதவை திறந்து கொண்டு வர வேண்டும்.
இப்படின்னு சொல்லி இல்லையா கிருஷ்ணானுபவத்தை திளைத்திருப்பால் ஒரு பெண்ணை அவளை இல்லையா அதுல இருந்து எழுப்பி இல்லையா தங்களோடு வருமாறு அழைத்து அவளை போய் எழுப்புகிறார்கள் தாற்பயம். இது இடைச்சிகளுடையதான பட்சம். இடைச்சிகள் தாங்கள் இல்லையா இந்த பாவை நோன்பு அனுஷ்டிப்பதற்கு அதற்கான உபகரண விசேஷங்களை பெற்று இல்லையா அந்த நோன்பு அனுஷ்டிப்பதற்கு நந்தகோபன் திருமாளிகை தான் சங்கேத ஸ்தலம். அங்க இல்லையா ஒரு பெண் குறைந்தாலும் போக மாட்டோம்னு விரதமுடையவர்கள் அப்படின்னால இல்லையா அந்த பெண்களை எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரா எழுப்பி அழிச்சுட்டு போறாங்க இடத்துல இது 2வது திருமாளிகை பெண்ணை அவர்கள் இப்படி அழைத்து அவளை எழுப்பி கொண்டு அந்த விரதத்துக்கு நோன்பு நோற்பதற்கு செல்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது இடைச்சிகளுடைய நோன்புல அந்நியாபதேசமான பட்சம். இப்போ ஆண்டாள் இல்லையா இந்த பாசுரத்தினால தன்னுடைய அபிப்பிராயத்தை இல்லையா தன்னுடையதான ஸ்வ அபதேசத்தை இல்லையா தன்னுடைய வார்த்தைகளாக சொல்றதுல இதுக்கு என்ன சம்பிரதாய அர்த்தம், ஆண்டாள் நமக்கு என்ன சொல்றாள் இந்த பாசுரத்தை பார்த்தாக்க ஆண்டாள் இல்லையா முதல்ல இல்லையா 3 பாசுரங்கள்ல இந்த பிரபத்தியை இல்லையா உபாயமாக அறிவித்து இந்த உபாயமாக இந்த பிரபத்தியினால பிரீதனான சர்வேஸ்வரான பகவான் நாராயணன் தன்னையே நமக்கு கொடுக்கக்கூடியவன்னு சொல்லி அந்த பால்கள் இந்த பரவனை நாம் அனுவர்த்திக்கக்கூடிய பிரகாரத்தை 2வது இந்த விரதத்துக்கான இல்லையா இந்த சரணாகதிக்கான இதுக்கு அபேட்சிதமான ஆனுகூல்ய சங்கல்ப பிராத்திகூல்ய வர்ஜனாதிகள் எல்லாம் சொல்லி 3வது பாசுரத்துல இந்த உபாயத்தினுடைய சொரூபத்தை சொல்லி அதுக்கப்புறம் 4வது பாசுரத்துல இதுக்கு அபேட்சிதமாகிற பலந்துக்கிட்டோம் ஆச்சாரியனுடையதான ஆசிரியனுக்கு சொல்லி அந்த ஆச்சாரியனிடத்துல சாஸ்திரோபதேசம் பெற வேண்டியதான பிரகாரத்தை காண்பிச்சு ஆச்சாரியன் பண்ணக்கூடிய சாஸ்திரோபதேசமானது இன்ன பிரகாரமாக இருக்குன்னு சொல்லி இதுல கீழே 5வது பாசுரத்துல அந்த ஆச்சாரிய பரம்பரையை உபசரணம் பண்ணி அப்புறம் 7வது பாசுரத்துல 6வது பாசுரத்துல ஆன்மீக விஷயங்களை கிரகித்தது. அது பார்த்தோம்னு புல்லும் சிலம்பெருங்கிற பாசுரத்துல வேதத்தையும் ஸ்ரீபாத்திராத்திரத்தையும் கொண்டு போர்த்து எடுக்கப்பட்டதான இந்த ஆன்மீக கிரமத்தை ஆச்சாரியர் சிஷ்யனுக்கு உபதேசிக்கிற பிரகாரம் சொல்லப்பட்டது. இப்போ முதல்ல விஸ்தரமாக வேலை போதிக்க போற அர்த்தங்களுக்கு சங்கிரகமாக முதல்ல உபய வேதாந்தம்னு சொல்லக்கூடியதார் நம்முடையதான சம்பிரதாயத்தினுடைய அசாதாரணமான தன்மை என்னன்னு கேட்டால் இது உபய வேதாந்த சம்பிரதாயம். உபய வேதாந்த சம்பிரதாயங்கிறதானது இல்லையா சம்ஸ்கிருத வேதங்களோட திராவிட வேதம் இல்லையா கலந்து இல்லையா இதுக்கு அதுக்கு துளி கூட அர்த்த வேதம் எல்லாம் இல்லையா வேதங்கள் என்ன சொல்றதோ அதைத்தான் ஆழ்வாருடைய அருள் செயல்கள் சொல்றோம். வேதத்தினுடையதான பரம தாத்பரியம் என்னன்னு கேட்டாக்க பரம பிராப்தியனாக இருக்கக்கூடிய பகவான் தன்னை அடைவதற்கு தானே உபாயமாக இருக்கிறார். சொப்பிராப்தையே சுயமேவ உபாய விதியோ ஜோகுஷ்யதே ஸ்திதி. ஜோகுஷ்யதேன்னு அர்த்தம் ரொம்ப பலமாக ஸ்ருதிகளால கோஷிக்கப்பட்டது. ஸ்ருதிகளால கோஷிக்கப்படுகிற அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டா பகவான் இல்லையா அவன் தான் பரம பிராப்தியம். பரம பிராப்தியனான பகவான் தன்னை அடைவதற்கு தானே பிராபகமாக இருக்கிறான்னு இந்த பிராப்திய பிராபக ஐக்கியம் தான் இல்லையா இத சுவாமி சித்தோபாய சோதனாதிகாரத்துல முடிவில் சாதிக்கிறார். சொப்பிராப்தையே சுயமே உபாய விதி ஜோகுஷ்யமான ஸ்திதி அப்படின்னு வேதங்களால பெருமாள் இப்படி இருந்தார் நம்ம என்ன போறோம் இல்லையா. இந்த அர்த்தம் லோகத்தாருக்கு தெரியல நான் என்ன பண்றேன் இதுதான் ஸ்ருதிகளுடைய தாற்பயம்னு இல்லையா. இது எப்படி அறியணும்னு ஆத்மதேசிக சம்பிரதாய ரகிதையே அத்தியாபி நாலட்சிதா இல்லையா. ஆத்மதேசிக சம்பிரதாயம் அப்படின்னு பாக்கிறா சாதிக்கிறார் இல்லையா. யாரு சொல்றாரு கிடாம்பியாச்சான ஆத்மதேசிக அது வியாக்கியானம் ரொம்ப ஐயா ரொம்ப சரசமான வியாக்கியானம் இருக்காரு சாரபூதியில. ஆத்மதேசிக சம்பிரதாயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா பாஷ்ய ஸ்ரீபாஷகாரத்தை சர்வார்த்த கிரகணம் பண்ணி
இந்த ரகசிய பரம்பரையை பிரவர்த்திப்பித்தவரான கிடாம்பி ஆச்சார் இருக்காரு. அந்த கிடாம்பி ஆச்சார் தொடக்கமான பரம்பரை இல்லையா, அதுல வந்தவர்களுக்கு அல்லது இந்த அர்த்தம் புலப்படாதுப்பா. அஸ்மத் தேசிக சம்பிரதாய ரகிதை அத்தியாபி நாலட்சிதகான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகவான் இல்லையா, சொப்ராப்தியே சுயமே உபாயமே. ஐயா, திரவிட தாத்திர இருத்தாவளியில் வந்தா தேவஸ்ரீமா சுசித்தேகே இல்லையா கரணம் இதுவதன் ஏகமர்த்தம் சகஸ்ரே. திருவாரூர் மொத்த பிரபந்தம் சேர்ந்து என்ன அர்த்தத்தை இல்லையா சாதிக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்க, திருவாரூர் மொத்த பிரபந்தம் சேர்த்து 1000 பாசுரங்களாலே சொல்லப்படுகிற ஒரே அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டாங்க இல்லையா, தேவ ஸ்ரீமா ஸ்வசித்தேகே சித்தித பிராப்தி, தன்னை அடைவதற்கு சுயமேவ கரணம், அவனே அதுக்கு சாதனமாகிறான். இதுவதன் ஏகமர்த்தம் சகஸ்ரே இல்லையா. அது மாதிரி நன கர்மனா ந பிரஜையா தனேன தியாகே நெய்கே அமிர்தத்துவமானசு அப்படின்னு இல்லையா, வேற எதுவும் பகவத் பிராப்தி காரணம் இல்லை. தியாகம், தியாகம்னா அர்த்தம் என்னுடைய இல்லைன்னு பகவானத்துல ரக்ஷா பரத்தை சமர்ப்பிப்பதுதான் மோட்சத்துக்கு சாதனம் சுத்தி சொல்றது இல்லையா. ஆழ்வார்களும் தங்களுடைய அருள் செயல்கள்ல இல்லையா கரணம் என்று தன் தாழ்ந்தெல்லாம் மரணமானால் வைகுந்தம் கொடுக்கிறான் சாதிக்கிறது இல்லையா. மோட்சஸ்வரூபம், மோட்ச சாதனம், அதை அடைவதற்கு பகவான் பிராப்தியனும் பிராபகமாக இருக்கிறது. இப்படி சர்வார்த்தங்களும் இல்லையா உபய வேதாந்த ஐக்கிய கண்டியம்னு சொல்ல முடியாது. ரெண்டு ஏக கண்டமாக உருவிடராக ஒரு குரலாக பேசும்படியாக இல்லையா இந்த சம்ஸ்கிருத வேதத்தையும் திராவிட வேதத்தையும் இணைத்ததற்கே இதுதான் உபய வேதாந்தம். முதலிய உபய வேதாந்தமாக நம்முடைய சம்பிரதாயத்தினுடைய சீர்மையை இல்லையா முதல்ல சாதிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் அதுல ஒரு அம்சமாக மேல இல்ல மேல இஷ்டம் விதிசாமலோகே சமாசம் வியாசதாரணம்னு சொல்ல முடியா. முதல்ல கிரந்த தேவத்தைகளுடையதான தேரினதான அர்த்தத்தை சொல்லி சம்பிரதாயத்தை மனசுல படும்படியாக செய்து இந்த உபய வேதாந்த சம்பிரதாயத்தினுடைய ஏற்றத்தை மனசுல படும்படியாக பண்ணி அதுக்கப்புறம் மேல முதல்ல சமாச அப்புறம் வியாசதாரணம் அவைகள்லாம் முதல்ல எல்லாவற்றையும் சிரள சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியா ஏகத்துவேன பிதத்துவேனு சொல்லும்படியாக. ஆக இதுதான் ஆச்சாரிய சிஷ்யனுக்கு ஆன்மீக காலக்ஷேபத்துக்கு பிறகு உபய வேதாந்த சம்பிரதாயமாகிற இந்த சித்தாந்தத்தினுடையதான இல்லையா முதல்ல இதை பற்றின பொதுவான இல்லையா கருத்துக்கள்லாம் முதல்ல சொல்லி இவனுக்கு அந்த தேவத்தைகளுடையதான சாரபூதமான அர்த்தங்களை முதல்ல சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு கிரந்தமாக இவனுக்கு பரிச்சயப்படுத்துறார். இது இல்லையா உபதேச பிரகாரம். இதுல முதல்ல சீசிகி சென்று எங்கும் ஆணைக்காத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவன் கேட்டீங்களோ பேச ஆனச்சாத்தன் அப்படிங்கிற சப்தமானது ஸ்ருதிகளுக்கும் அந்த ஸ்ருதிகளுக்கு அர்த்தாபிதாயிகளான ஸ்மிருதிகளுக்கும், ஏன்னா இந்த பக்ஷி பாரத்வாஜ பக்ஷி அப்படின்னு சொல்லு பரத்வாஜரை பத்தி ஒரு விற்த்தாந்தம் உண்டு, ஸ்ருதியிலேயே சொல்லப்பட்டு. ஸ்ருதியில காட்டகம்னு ஒரு பாகம் இல்ல, நாம் என்ன பண்றோம் ஏகாசி இன்னைக்கு அச்சித்ராஸ்வமேக பாராயணம் பண்றோம், துவாதசி இன்னைக்கு காட்டக பாராயணம் பண்றோம். காட்டகம் 3 பிரஷ்னங்களை கொண்டதான ஒரு வேத பாகம். அந்த காட்டகத்தை 2வது பிரஷ்னத்துல பரத்வாஜோ வைத்ருவிராகி பிரம்மச்சரியமுவாக பாரத்வாஜர் ரிஷி. அந்த பரத்வாஜர் ரிஷியான பிறந்து இல்ல ஆயுஷ் முழுவதும் இல்லையா 100 வருஷம் புருஷாயுஷ். 100 வருஷம் என்ன பண்ணா பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்திலிருந்து வேதாத்தியனமே பண்ணிட்டு வந்தார். வேற ஒரு நிமிஷம் கூட வேற ஒரு காரியம் பார்க்கல. பிரம்மச்சரியம் உபாசன அர்த்தம் இல்லையா, அதாவது பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்திலிருந்து வேதாத்தியனமே பண்ணிட்டு வந்தார் இல்லையா. ஏன்னாச்சு இல்லையா சரீரமானது ஜீரணமா எடுத்து புருஷாயுக்கு முடிஞ்சு போச்சு, இனி மரணம் வரப்போகுது. தம் ஜீர்ணி கிறிஸ்தவரம் இந்திர பிரத்யோகம் அவர் ஜீரணமாக சரீரம் ஜீரணமாக இல்லையா ஸ்தவிரமாக இல்லையா அசையத்துக்கு சக்தியற்றதாக போய் மரணம் அடைகிற தருவாயில அவருக்கு முன்னால இந்திரன் வந்து நின்றான் இல்லையா. சாஸ்திரங்கள் இந்திரன் சொல்றது பரமாத்மாவை தான்.
கேட்டா. ஏன்னா அது இந்திரனால மரணமடைகிறவங்களுக்கு திரும்பி ஆயுசு கொடுக்க முடியாது. அதனால இல்லையா இந்திரோ மாயாவி குருரூபை கேட்கிற நியாயத்தினால இல்லையா எல்லா வேத பாஷங்கள்ல இந்திர சப்தத்துக்கு பகவான் தான் இருக்கும். இது பரமைஸ்வரியன்னு தான் இல்லையா. பகவானுக்கு உத்தரவுடைய ஐஸ்வர்யம் தான் பரமைஸ்வரியம். மற்ற பேர்கள்லாம் பரிச்சின்னமான ஐஸ்வர்யம் தான். அதனால அவன் முன்னால் இந்திரன் வந்து நின்று பரத்வாஜ ஏற்ற திடீயமாகியும் தத்யாத் கிம் தேன புல்யான்னு கேட்டான். உனக்கு இன்னொரு ஆயுஷத்தை கொடுத்தால் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டான். பிரம்மச்சரியனே தெரியும், பிரம்மச்சரியம் பண்ணுவேன்னு சொல்லி அதுக்கு அடுத்தபடியா ரெண்டாவதா கொடுத்த ஆயுஷ் பூரா இல்லையா அந்த சத சம்வத்சரங்களும் திரும்பி பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்து வேதாத்தியனமே பண்ணான். திரும்பி இந்திரன் வந்தார் கேட்டான் இல்லையா பரத்வாஜரே உமக்கு மூன்றாவது ஆயுஷத்தை கொடுத்தா என்ன பண்ணுவேன் கேட்டான். திரும்பியும் பிரம்மச்சரியத்தோட வேதாத்தியனம் பண்ணுவேன் அப்படியே பண்ணி முடிச்சேன். நாலாவதா இல்லையா அவருக்கு திரும்பியும் மரண திசை வந்தது. திரும்பி ஜீர்ணமான சரீரத்தோட ஸ்தவிரராக கிடந்தார். அதே மாதிரி இந்திரன் வந்தான். பரத்வாஜ ஏற்க சதுர்த்தமாக சந்தியான் உனக்கு நாலாவது இன்னொரு ஆயுஷை கொடுத்தா என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டா நான் பிரம்மச்சரியமே நான் திரும்பி பிரம்மச்சாரியாக இருந்து திரும்பி வேதாத்தியம் பண்ணேன். போர் நீ வேதாத்தியம் பண்ணி வாழ்ந்தது இங்க பாருங்க அப்படின்னு காமிச்சான். அவன் காமிச்ச திசையில இல்லையா 3 முட்டி இல்லையா 3 கைப்பிடி அளவு மண்ணு. கட்டது கைமண் அளவு, கல்லாது உலகளவுன்னு சொல்லல. அதுக்கு இந்த வேத வாக்கியம் தான் முதல் பிரமாணம் இல்லையா. 3 கைப்பிடி அளவு மண் இருந்தது. இதை காட்டா இந்த 3 கைப்பிடி அளவு மண் இருக்கு. இதுதான் நீ இப்படி 3 புருஷாயுஷ்ல நீ அத்தியனம் பண்ணி முடிச்ச வேதம். இந்த பக்கம் திரும்ப அந்த பக்கம் தான் 3 மகா பர்வதங்கள் இருந்தது. இந்த 3 மகா பர்வதம் என்னன்னு கேட்டாக்க இனி அத்தியனம் பண்ண வேண்டியதான வேதம். 3 புருஷாயுஷ்ல ஆனந்தமான வேதங்கள்ல இருந்து நீ அத்தியனம் பண்ணி முடிச்ச பாகம் என்ன? ஆகினால அனந்தாவை வேதாக இல்லையா. கடலை இல்லையா சிறு கொட்டாவுக்கு எடுத்து கடலை இல்ல இறைப்பது போல இது வியர்த்தமான படம் இல்லையா. நான் உமக்கு இல்லையா 3 வேதங்களுடைய தாற்பயத்தை இல்லையா ரிக்வேதத்துடைய தாற்பயம் இல்லையா பூகு என்று சொல்லி வந்து கடைசியில அக்காரம், எதிர்வேதத்தினுடைய தாற்பயம் உக்காரம், சாமவேதத்தினுடைய தாற்பயம் மக்காரம் அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா ஆனந்தமான 3 வேதங்களுடையதான தாற்பத்தை நிஷ்கர்ஷித்து பிரணவம் என்கிற வித்தியாக பண்ணி பரத்வாஜருக்கு உபதேசித்தார். அதுக்கப்புறம் பரத்வாஜர் இல்லையா அந்த பிரணவத்திலே நிஷ்டராக இருந்து அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணார், அந்த வேதத்தினுடையதான தாற்பயங்கள் அத்தனையும் கிரகித்து பரத்வாஜ ஸ்மிருதியில் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்மிருதி கிரந்தத்தை பண்ணார். பரத்வாஜ சப்தம் எதை குறிக்கிறது? வேதத்தை பரிசிரமப்பட்டு அத்தியனம் பண்ணி அதுக்கு மேல பகவானுடைய அனுகிரகத்தான வேதத்தினுடையதான தாற்பரிய அர்த்தங்கள் அத்தனையும் கிரகித்து தங்களால் திருஷ்டமான சாட்சாத்கரிக்கப்பட்ட வேதார்த்தங்களை எல்லாம் மனசுல ஸ்மரித்து ஸ்மிருதிகளாக ரிலீஸ் செய்யக்கூடியதான ஸ்மிருதிக்காரர் சொல்லிருக்காரு. அப்படி ஸ்ருதியை ஸ்மிருதியை நினைக்கக்கூடியவர்கள் இருக்காரு. அப்படிப்பட்டதான ஸ்மிருதிகர்த்தாக்களை எல்லாம் இங்க ஆனாச்சாத்தன்னு சொல்லக்கூடியதான அதுல சொல்ற அதுக்கு அர்த்தமாகிற பரத்வாஜ சப்தமானது அதை குறிக்கிறது. ஆகினால இல்லையா அந்த ஸ்ருதிகளுமாகிற பரத்வாஜருக்கு அந்த ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளோட அந்த ஆணைச்சாத்தல் இல்ல தனக்குள்ளே கலந்தது. அதாவது ஸ்ருதியை நினைத்து கலந்து பேசினது. அதுக்கப்புறம் பிறபட்சிகளோட மற்ற ஸ்ருதி கர்த்தாக்களோட இணைந்து பேசினது. இவைகள் எல்லாம் இல்ல கலந்து பேசின பேச்சரம். கலந்துன்னு அர்த்தம் அந்த வேதங்களும் அதனுடைய சாரபூதமாகிற இல்லையா தாரார்த்தங்களும் அவைகளுக்கு விவரணமா இருக்கிற ஸ்மிருதிகளும் அந்த ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளும் இல்லையா இந்த பாஷைகள்ல தோன்றினதான ஆழ்வாருடைய அருளி செயல்களோட கலந்து பேசின பேச்சரவம். இது எங்கும் கலந்து பேசின பேச்சரவம் இல்லையா. பேச்சரவம் பேசின பேச்சரவம்
கலந்து பேசின பேச்சரவும் எங்கும் கலந்து பேசின பேச்சரவும். வீசி வீசின்று எங்கும் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க இது இல்லையா எல்லோரும் சுகி பகன்னு இல்லையா சம்சார தாபங்கள் தவிர்ந்து பரம புருஷார்த்தத்தை பெற்று எல்லாரும் சுகியான ஆனந்தியாக இருப்பதற்குரியதான இல்லையா இந்த கருத்து சுகி சுகி என்று ஆனைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவன் கேட்கலையோ. காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்து வாசனதும் கூட ஆட்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தயிரவனும் கேட்டிலையோ. இப்ப இந்த சம்ஸ்கிருத வேதத்தையும் தமிழ் வேதத்தை திராவிட வேதத்தையும் கலந்து பண்ணப்பட்டதுதான் இந்த தயிர்ங்கிற சப்த வாட்சியமான பதார்த்தம். இந்த தயிர்ங்கிறதான இல்லையா சம்ஸ்கிருத வேதாந்தமும் திராவிட வேதாந்தமும் ஆகிற ரெண்டு சேர்ந்துதான சேர்த்தி தான் இந்த தயிர் தயிர் அறமும். தயிர் எப்படி வருது? பால்ல புளிப்பான பதார்த்தம் போட்டா தயிர் வருது. உபரிட துக்தாப்தி மத்தியம் உபரிடத்தாகிற பார்க்கடல்ல இல்லையா சிவன் நாதமுனிகள் என்ன பண்ண அவர் ஒரு புளியை உருட்டி போட்டார். திராவிடம்னா புளி, திராவிடம் தமிழ் இல்லையா நமக்கெல்லாம் திராவிடர்கள் பேரு. ஏன்னா ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வச்சுதான் பேர் இல்ல. அதிகமா புளி சாப்பிடுறதுனால நம்ம திராவிடம்னா புளி இல்லையா. கவுடர்கள் பேரு. நாம தெற்கு இருக்கிறவர்கள்லாம் திராவிடர்கள், வடக்கு இருக்கிறவர்கள்லாம் கவுடம்னா குடம் வெள்ளத்தை அதிகமா சாப்பிடுறோம். நமக்கு என்ன உற்சவமா இருந்தாலும் இல்ல அவர்கள் என்ன உற்சவமா இருந்தாலும் அவர் சுருட்டை வச்சு எல்லாம் பேடாதான். நாம திராவிடர்கள் அவர் கவுடர்கள். திராவிடம் சப்தத்துக்கு புலின்னு இல்ல. நாதமன் என்ன பண்ண இந்த திராவிடோபனிஷத்தை எடுத்து அந்த உபரிட துக்தாப்தியில போட்டார். இந்த உபய வேதாந்தமாக தயிர் வந்து இல்லையா. இந்த தயிரை வைத்து இந்த தயிரை என்ன பண்றார்கள் அப்படின்னா காசும் சிறப்பும் கலகலப்ப கை சேர்த்து வாசனும் ஒரு ஆட்சியர் இல்லையா. வாசனும் ஒரு ஆட்சியர்கள். ஆட்சியர்கள் யாரு? பகவத் அனுபவ நிஷ்டர் இல்லையா. அந்தாமத்தன்று செய்து என் ஆதிசேர் அம்மானுக்கு ஆண்டாம வாழ் முடிசென்று ஆழி நூல் ஆரமுல செண்டாமரை தடங்கள் செங்கனிவாய் செங்கமலம் இல்லையா. செண்டாமரை வேடிக்கை செம்பம் திருவுடம்பு. ரெண்டாவது திருவாமணி ரெண்டாம் பத்துல மூணாம் திருவாமணி இல்லையா. திருமணி ரெண்டாவது திருவாமணி ரெண்டாம் பத்துல அஞ்சாம் திருவாமணி. இது ரெண்டும் பரிபூர்ணமான ஆழ்வார் பண்ற பகவத் அனுபவம். ஊரில் வாழ்வீரே நல்ல உன்னை பெற்று வானுளார் பெருமா மதுசூதன் என்னம்மா யானும் தானும் எல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்துழிந்தோம் தேனும் பாலும் நெய்யும் கண்ணலும் அமுதுமுத்தே அப்படின்னு பெருமாள் ஆழ்வாரும் பரிபூர்ணமாக கலந்ததான அனுபவம். இந்த அனுபவத்தை நித்திய சூரிகளை உஷா துணையாக கொண்டு அவர்கள் கோஷ்டியில புகுந்து அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். அது கிடையாத காரணத்தால, அது உடனடியாக கிடைக்காத காரணத்தால எல்லாவற்றையும் இழந்து இல்லையா திரும்ப அளவற்ற துக்கிய அளவற்ற ஆற்றாமையோட கூட ஒரு பெண் பிள்ளைகளுடைய திசையை அடைந்து அதிலையும் கூட இல்லையா தன்னுடையதான இல்லையா நிலையை தான் வாய்விட்டு சொல்லவும் சக்தியற்று இட்டகால் இட்டகைகளாக கிடக்க இவருடைய நிலையை பெருமாளுக்கு திருத்தாயார் உணர்த்துறார். ஆடியாடியில ஆடி ஆடி அகங்கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா நின்று வாடி வாடும் இவ்வாணுதலே. வாணுதல் இம்மடவரல் உம்மை காணும் அவாவு நெய்கின்ற விரல் வானம் 1000 தோல் துணிந்து உம்மை காணும் நீர் இறக்கமில்லையே அவனு பெருமாள் இவள் நிலையை காட்டி இல்லையா பெருமாள் இல்லையா இவள் விஷயத்தை சங்கல்பம் என்னன்னு விஞ்ஞாபனம். அப்படி தன்னுடைய நிலையை தானே வாய்விட்டு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இல்லையா அவ்வளவு ஆற்றாமையோட அவ்வளவு இட்டகால் இட்டகையோட இல்லையா தலைவியானவள் திறக்க
திருத்தாயார் பெருமாள் தெரியும் அவ்வளவு வார்த்தை. திரும்பவும் இவ்வளவு வார்த்தையும் போக அந்தாமத்தந்து செய்தேனா அதுக்கு அடுத்த திருவாய்மொழியானது திரும்ப முன்ன காட்டும் அளவற்றதான இல்ல ஆனந்த அனுபவத்தோட பெருமாளோட கலந்து பரிமாறிச்சு. ஆண்டாமத்தந்து செய்து என் ஆதிசேர் அம்மானுக்கு ஆண்டாமத்தந்து செய்துன்னு நினைப்போம். ஆண்டாமன்னாக்க நித்திய விபூதி அழகியதான தாமம். ஆண்டாமத்தந்து செய்துன்னு நினைப்போம். ஆண்டாமத்தில் பண்ணுகிறாண்ட என் ஒத்து. அதாவது பெருமாள் நித்திய விபூதியில் எப்படி பண்ண முடியும்? பிராட்டிமார்களுக்கு பிராட்டிமார்ல காட்டுற பிரீத்தியை தான் காட்ட முடியும். ஆனந்தகள் சேனாதிகளுக்கு அவர்கள்ட்ட காட்டுற பிரீத்தியை தான் காட்ட முடியும். அந்த நிகதமா இன்னந்த பிரீத்தின்னு ஒரு முறை வச்சு பண்ற பிரீத்தி அத்தனையும் ஆழ்வார்கிட்ட வந்தவர் முறையிட்ட பண்ற பிராட்டிமார்கிட்ட பண்ற பிரீத்தியை விரத்த பண்றான். அனந்தகள் சேனாதிகள் பண்ற பிரீத்தியை மந்து முன்ன நித்து முத்தோடு எல்லா இடத்துல பண்ற பிரீத்தியையும் இவர் உத்தரவு அந்தாமத்து அன்பு செய்து அந்தாமத்துல பண்கிற அந்தாமங்கிறது இடவாக பெயர். பரமபதத்தை பண்ணுகிற பிரீத்தினா பரமபதத்தை உள்ள பிராட்டிமாரோட இல்லையா நித்திய சூரிகளோட இல்லையா முக்தார் பாகோடு வாசியர அவரவர்களுக்கு பண்ற பிரீத்தி அத்தனையும் அவரவர்களுக்கு முறை வைக்கப்பட்ட பிரீத்தி எல்லாம் இல்லையா முறை தப்பி இல்லையா அத்தனை பிரீத்தியும் நடத்தப்பட்டான். இல்லையா என் ஆதிசேரன் அப்படி வந்து என்னுடைய ஆத்மாவில என் உயிரை கலந்தவன். அவனுக்கு என்னோடு கலந்த காரணத்தாலே ஆண்டாமவாய் முடி செஞ்சு ஆழிநூல் ஆரம் கூட ஏன் இதுக்கு முன்னால இவரோட வந்து சேர்றதுக்கு முன்னால பெருமாளுக்கு இதெல்லாம் இல்லையான இருந்தது. ஆனா இப்பதான் உலகாயிற்று. இந்த ஜீவன் அனாதிகாரமாக இருக்க செய்தையும் எப்படி பகவானை பற்றின ஞானம் வர்றதுக்கு முன்னால பகவானோட சேகத்துவத்தை செய்வதற்கு முன்னால இவன் எப்படி இருந்தும் அசற்கல்பனாக இருந்தானோ அதே மாதிரி பெருமாளுக்கு இத்தனையும் ஆண்டாம வாழ் முடி சங்கம் ஆழி நூல் ஆரம் இவைகள் எல்லாம் இத்தனை காலம் அசற்கல்பமாக இருந்து இவ்வாழ்வாரோடு இவன் வந்து கலந்திருந்து இத்தனையும் உலகாயிற்று. அது மட்டுமா உலகாயிற்று சேந்தாமரை தடங்கன் செங்கனிவாய் செங்கமனம் செந்தாமரை செம்பொன் திருவிடம்பு இவையெல்லாம் உல அந்த அளவுக்கு வந்து பெருமாள் என்ன வித்தியாசம்? அப்ப ஊரில் வாழ்வீரேக்கும் இதுக்கும் அந்தாமத்தந்து இதுக்கும் அனுபவம் ஒத்திருந்தாலும் என்ன வித்தியாசம் கேட்டா முதல்ல இது ஆழ்வார் பேராக இது ஆழ்வாருக்கு புருஷார்த்தம் அது பெருமாளுக்கு புருஷார்த்தம். இது ஆழ்வார் அனுபவமாக ஏற்பட்டது. இது ஆழ்வாரும் பெருமானும் கலந்து அனுபவித்த ஊனில் வாழ்வியல் அனுபவம் ஆழ்வார். இதுக்கு பெனிஃபிஷரி ஆழ்வார் சுலபம். இப்ப அந்தாமத்தந்து செய்தல் இதே ரெண்டு பேரும் கலந்து அனுபவத்துக்கு பெனிஃபிஷரி ஏன்னு கேட்டா அது ஐயோ இது போனா என்ன பண்றதுங்கிற கவலை இருக்கு இல்லையா? அது எங்க அது யாருக்கு வரும்? யாரு பெனிஃபிஷரியும் இல்லையா? நின்னலா நீதான் என்ன நீ குறிக்கொள்ளே அப்படின்னு இல்லையா? இந்த அனுபவத்தை இழந்தால் என்ன பண்றதுன்னு இவர் சோக்கப்பட்டார். அங்க இந்த அனுபவத்தை ஆழ்வார் நம்ம விட்டு பிரிந்து போக நாம் ஏன் செய்ய கிடக்கிறோம் அங்க பெருமாள் அவன் அத்திசங்கப்பட்டார். ஆழ்வார் பெருமாள் மாசுட்டகா கவலைப்படாத நான் இருக்கேன் அவனை விட்டு பிரிய மாட்டேன்னு சொல்லும்படிக்கு அந்த ஆண்டாமத்தின் தன்பு செய்து ஆதிசேர் அம்மானுக்கு ஆண்டாமவாள் முடிசென்று ஆழிநூல் ஆரம்பல அந்த திருவாரூரில சுவாமி என்ன சுவாமி கொஞ்சம் அதிசயோக்தியா இருக்கு. ஒரு ஜீவனும் பெருமானும் சேர்ந்து கலந்து அனுபவிக்கிற அனுபவம் ஜீவனுக்கு தானே புருஷார்த்தமா இருக்கும். இது பெருமாள் தன் பேராக வந்து தன் புருஷார்த்தமாக வந்து இவர்களோட கலப்பதுன்னு ஒண்ணு உண்டோ அப்படின்னு இல்லையா சுவாமி தேசிகன் கேட்டு அத தமிழ் தாத்பரிய இந்த திருவாரூரியை அந்தாமத்தந்து செய்து திருவாரூரை அருளி செய்யும் பொழுது இது பிரஜ யுவத்தைய நியாயன இந்த இலட்சிகள் என்றாலே இந்த இலட்சிகளோட பெருமாள் யாரானும் ஒருத்தரோட பெருமாள் தன் பேராக கலந்து அனுபவித்தாலும் அந்த இலட்சிகளோட பெருமாள் இலட்சிகளோடு கலந்து அனுபவித்த அனுபவம் அவர்களுக்கு தனக்கு கொண்டு அந்த பிரஜ யுவத்தை நீத்திய
அந்த இடைச்சிகளோட பரிமாறின நீதியில இந்த அந்தாமத்தன்று செய்கிற ஆழ்வாரோடு பரிமாறினான்னு சாக்க. அந்த இடைச்சிகள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்லையா, தன் பேராக பெருமாள் தங்கிட்ட கறக்க முடியும், அவனை ஈர்க்க வல்லவன். ஏன் அத மாதிரி நம்முடைய ஆச்சாரியர்களுக்கு இந்த தன்மை உண்டு. ஆட்சியர், நறுமூழல் ஆட்சியர், வாத நறுமூழல் ஆட்சியர் எம்பெருமானிடத்துல அவன் இல்லையா தங்களிடத்துல வந்து இல்லையா அவனே தன் பேராக பிரீதி வைக்கும் அளவுக்கு இல்லையா வாத நறுமூழல் ஆட்சியர்னா எம்பெருமான அப்படி வசீகரிக்கக்கூடியதான இல்லையா வாத நறுங்குடல் என்று சொல்லக்கூடிய பரபக்தி பரஜான பரமபக்தியாதி யுக்தர்களாக இருக்கக்கூடிய பிரபன்னர்களான நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள். நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் பிரபன்னர்கள், பக்தி யோக நிஷ்டர்கள் இல்லை. ஆனால் உபாய பக்தி இல்லாம சாத்திய பக்தி நிஷ்டர்களாக இருக்கக்கூடிய வாசனமுடல் ஆட்சியர். அவர்கள் காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப இல்லையா, காசும் பிறப்பும் கலகலப்பன்னு சொல்றதாவது இல்லையா நம்முடையதான ஆழ்வார்களை காசும் பிறப்பும் காசும் பிறப்புங்கிறதானது இல்லையா ஆழ்வார்கள்ல இல்லையா பிறப்புன்னு சொல்லக்கூடியதான இல்லையா வர்ண ஆசிரமங்களால சேஷம், காசுன்னு சொல்லக்கூடியதான பகவத் அனுபவஜன்ய இல்லையா அந்த ஐஸ்வர்யத்தினால சேஷ்டர்கள் சொல்லக்கூடிய வாஸ்தவத்தை பார்த்தா இல்லையா ஆழ்வாருடைய வர்ணம் குறையத்தான் என் அமுதனை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணவே சாதிக்கிறார்கள் இல்லையா. நான் விஸ்தரமா சொல்றேன் இல்லையா. காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப அவர்கள் கைவேர்த்து கொடுத்துதானே இல்லையா அந்த தயிருக்கு, அந்த தயிரை வாசனது மூலம் ஆட்சியர் மத்தினால். மத்துங்கிறது என்னன்னு கேட்டா இல்லையா பிரஜாக்கிய மந்தசையிலே பரித குணதுசின் நேற்றையன் சம்பிரதாயம் தத்தல் லப்தி பிரசக்தைகி அனுபதி விபுதைகி அச்சுதோ வெங்கடேசா கல்பம் கல்பாந்த யூனகா கடத்தி உபனிஷத் துட்டு சுந்து சொல்லுறியா இல்லையா. அந்த உபய வேதாந்தமாகிற அந்த தயிரை கடைவதற்கு ஆச்சாரியர்கள் இடமத்தாக உபயோகப்படுத்தினார்கள்னாக்க தங்களுடைய தங்கள் பூர்வாச்சாரியர்களால் உபதேசிக்கப்பட்ட உபதேசம்ன்றதான சம்பிரதாயம் இருக்க அதை மத்தாக கொண்டு பக்தினால் ஓசைப்படுத்த தயிரவன் கேட்கலையோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த உபய வேதாந்தங்களுடையதான உபதேசமானது நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் ஆழ்வாருடைய அருளை செயலையும் இல்லையா அந்த ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளையும் எடுத்து சேர்த்து இல்லையா உபய வேதாந்த சம்பிரதாயமாக பண்ணார். காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைவேர்த்து வாசனது மூலம் ஆட்சியர் பக்தினால் ஓசைப்படுத்த தயிரவன் கேட்கலையோ. நாயக பெண் பிள்ளாய், நாயக பெண் பிள்ளாய் அப்படிங்கிறதுல அந்த அந்த பிரபத்தியில் உள்ள அனுஷ்டிக்கிறது உள்ளதான துறை ததர்த்தம் ஞானத்தை சம்பாதிக்கக்கூடியதான அந்த அந்த உபாய அனுஷ்டானத்துக்கும் அதுக்கு அனுகுணமான ஞானத்தை சம்பாதிப்பதற்குமான துறைய நாயக பெண்பிள்ளாக சாதிக்கிறார். நாளைக்கு கொஞ்சம் வளவளம் தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு. இல்லைன்னா இந்த அர்த்தம், இந்த சப்தத்துக்கு இந்த அர்த்தம் உள்ள போகாது. அவன் போறதுக்கே கதையில பழைய சாப்பிட்ற மாதிரி அதே அப்ப திரும்ப திரும்ப கேட்டு உபநிட துக்தாப்தியில திரமிடத்தை கொண்டே சேர்ந்த 500 சாஸ்திரம் சாப்பிட்டு சுபதாண்டவன் ஒரு நாள்ல 3 திருப்பாவை சாதிப்பார். இந்த காலம்பரை அழுபட்ட ஆசிரமத்தை சாதிப்பார். மத்தியானம் சாம்சாங் ஸ்ட்ரீட்ல எம் ஸ்ரீனிவாசநாத்துல சாதிப்பார். சாயங்காலம் அந்த ராமகிருஷ்ணா மன்றம் சாரதா வித்யாலயா இருக்கு, இந்த மகள் பார்த்தான்னு அங்க சாதிப்பார்.
3 தடவை திருப்பாவூர் சாதித்தார். இந்த 3 திருப்பாவு புண்ணியாசையும் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு வாரத்தை கூட இன்னொரு இடத்துல வர அது திருப்பதாண்டவனுடைய தான். 2 பேர் தான் திருப்பாவைனாக்க, ஒன்று திருப்பதாண்டம், இன்னொன்று அன்னங்கராஜர். அது மாதிரி அன்னங்கராஜரோட திருப்பாவை 2 பேரும் திருப்பாவை சொல்லி இப்போ மற்றவா சொல்றவாள் அந்த காய்களை சொல்றவாள் தான் 2ல் 1. அதனால இப்போ திருப்பதாண்டவன் ஒரு நாள்ல 3 திருப்பாவை சாதிப்பார். 3 வித்தியாசம் இருக்கும். ஒரு வித்தியாசம் மட்டும் இல்ல, ஒரு இடத்துல சாதிச்சதுல ஒரு வார்த்தை கூட இன்னொரு இடத்துல வர மடிப்பாக்கத்துல பாதுகா சுந்தராச்சாரன்னு இல்லை, சில பேர் தெரிஞ்சு சில பேர் தெரிஞ்சிருக்காரு. ஆசிரமத்துல ரொம்ப திருப்பூர்நாளும் ரொம்ப நல்ல பழகின வாழ்க்கை. பாதுகா சுந்தராச்சாரன்னு அவர் அடியங்கால் கேட்டு கூட அப்புறம் வந்து அப்புறம் பரவச்சிட்டார். ரொம்ப வயசானவர். அவர் ஆண்டவர் எங்கோ போனாலும் கொடுத்து கேட்பார். அவர் ஆச்சரியப்பட்டு சொல்லுவார். 3 ஒண்ணு அதுங்க இன்னைக்கு ஒரே திருப்பா ஒரே பார்த்துருந்த ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு வாரம் கூட சார். அது அவருடைய எல்லாரும் அது தெரியும். அவர் எங்கிட்ட சொன்னது சொல்ற. அதனால ஆண்கள்லாம் புதுவார்த்தம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. நாம புதுசா ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுதான் அழிஞருக்கு திருப்பூர் ரொம்ப அவருக்கு ரொம்ப விசுவாசம், ரொம்ப இது வந்து அப்பா ஒவ்வொரு அர்த்தம் சொல்லி திருப்பூர்நாண்டவன் சாச்சார் சொல்லுவேன். அப்புறம் தான் மேல ஆசிரமத்துக்கு போனப்புறம் ஏதோ இதெல்லாம் மனசுல கலக்கணும் தேவையே. முன்னாலும் பூர்வாசிரமத்துல எல்லாத்தையும் அழிச்சிங்க உக்குறீங்க சாதிக்கிறா. எல்லாத்துக்கும் ஆண்டவனா எங்கிட்ட ஒண்ணுமே கேட்கலையா, எது வந்தாலும் பழிச்சுட்டு எங்கிட்ட ஒண்ணுமே கேட்கலையா, எங்கிட்ட ஒண்ணுமே எல்லாத்துக்கும் ஆண்டவங்கிறான். பூர்வாசிரமத்தை பார்த்தாலும் எல்லாத்துக்கும் எந்த ஆத்மாச்சாரம் திருப்பூர்நாண்டவன் சாதிச்சுக்குன்னு ஒரு அம்மா நான் இல்லைன்னா நானே பெருதான் அழிக்குன்னு சொல்லு. நான் அழிங்கன்னா நான் இல்லைன்னா மூக்குற அழிச்சிங்க, இல்லைன்னா பெருதான் அழிச்சிங்க, இல்லைன்னா தேவசிங்க, லஞ்சு மூட்டை அழிச்சிங்கன்னு அவளுக்கு கவிஷ நிர்விசேஷமா சொன்னா அழிச்சிங்க தான். ஒன்றும் இல்லை 13 வருஷம் தான் வாஸ்தவா நான் முன்னுக்கு வரணும்னு என்னை விட அவர் தான் ரொம்ப வயசா இருக்கார். இன்னும் அவருக்கு நானும் எங்கள் தாயாரும் அந்த காசி விஸ்வநாதர் கோயில் பக்கத்தால் அந்த சங்கரபுரம் நடுப்புற கூறுகளை அது வழியாக போயிட்டு இருந்தோம். பேசிங்க சவரம் வந்து அந்த கோண்டாம கோயில் ஊழ்கோவில் சீதாவுன்னு வந்தார். ஏதோவில் வரப்போறான்னு தெரியாது. அந்த இல்லை இப்போ நானும் எங்கள் அம்மா ஒதுங்கி செவத்தோடு விட்டு எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லிட்டு போனேன், இவன் அயோக்கியம் இவன் எங்கிட்ட விட்டுக்குவேன், நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ கவலையே விட வேண்டாமே, எங்கிட்ட விட்டாச்சுன்னு வச்சுக்குவேன், நான் பார்த்துக்கிறேன். எங்கள் அம்மா அந்த வார்த்தையை காப்பாற்றினார். அந்த வார்த்தையை அழிச்சிங்க கடைசியில காப்பாற்றிட்டு தான் போனேன். அயோக்கியம் இவனை எங்கிட்ட விட்டு நான் பார்த்துக்கிறேன், நான் சரி. அந்த வார்த்தை நீ வந்து அந்த வார்த்தை சும்மா சொல்லல, அன்னைக்கு சொன்னதுமோ இவங்க பரியாசத்தை சொல்லிட்டு போன மாதிரி இருக்கும். அந்த வார்த்தையை காப்பாற்ற சீதிகீசெங்கும் ஆனைச்சாத்தன் கலந்து பேசின வேற்றரவன் கேட்டிலையோ வைப்பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக்கை வேர்த்து வாசனதன் முடல் ஆட்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த கையில பங்கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாரவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ கேசமுடையாய் திரவேலோர் எம்பாவாய் கோத பிறந்தவோர் கோவிந்தன்மாடுமோர் கோது மணிவாரம் தோன்றுமோர் நீதியா நல்லவத்தர் வாழுமோர் நான் மறைகளோதுமோர் வில்லிபுத்தோர் வேதத்தோனோர் பாலக
வேதங்கள் ஏற்கும் பரமநடிகாட்டம் வேதம் அனைத்துக்கும் விஸ்வாசம் ஓரிடமைந்து மைந்து மரியாத மானிடரை மையம் சுமப்பதும் வம்பு திருவாடி பூரத்து ஜகத்து வித்தாழ்வாகியே திருப்பாகை 30 செப்பினாழ்வாகியே பெரியாழ்வார் கட்டெடுத்த பெண்பிள்ளை வாழியே பெரும்போதோர் மாமனுக்கு பின்னான ஆழ்வாழியே 143 வைத்தாழ்வாழியே உயர் அரங்கற்கே கண்ணி உகந்தளித்தாழ்வாழியே மறுபாரும் திருமல்லி வளநாடி வாழியே பண்புதுமை நகர்கோதை மலர்பதங்கள் வாழியே கவிதார்த்திக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம வாதித்ய விரோபங்க நாராயண